Today, again, we are taking a recap of what we have already seen. That is about inference. Inference is straight an English word. What we infer on hearing or seeing a particular statement. Example, నేను చెప్పాను Rama is good అన్నా అనుకోండి. When we say Ram is good, what is our immediate inference? Inference means what you grasp from seeing that statement. When a statement is kept before you, Ram is good, immediately you feel that Ram is not bad. That's it. This is what is called inference. What we infer from the statement made before us. This is what is called inference. Inference can be made from either one statement, from the one statement itself. Means now, as I said, from Ram is good, we can make an inference. Otherwise, we can have more than one statements. Means two statements or three statements or four statements. Then also combining, clubbing all those statements, we can make a conclusion. This we have already seen this categorical propositions. That's what is categorical proposition. We have already seen how we can make a conclusion combining two premises. ఇది కూడా మనం చూసాం మనం. అందుకని ఈ డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే when you make an inference from a single statement, it is called an immediate inference. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ టర్మినాలజీ గుర్తుపెట్టుకోండి. When you make an inference from a single statement, it is called immediate inference. When you make an inference combining two statements or more statements, more than one statements, then it is called a immediate inference. So immediate inference. So immediate inference can again be of two types: implicational and conversional. Implicational and conversional. What is implication and conversion means? If you see your inference drawn from a single statement, anyhow, both these are the cases of from the single statement only. In that single statement, the subject and predicate are the same as in the original proposition. Means, if a statement is made before you, Ram is good. This is a statement. Now your inference is Ram is not bad. అంటే Ram is not non-good. ఎందుకంటే మనం బ్యాడ్ అంటే న్యూ టర్మ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు కూడా మనం మన కంక్లూజన్ లో ఒరిజినల్ ప్రెమిసెస్ లో లేని వర్డ్ తీసుకురాకూడదు. అందుకని ఇక్కడ రామ్ ఈజ్ గుడ్ అన్నామని కనుక దాన్ని మనం రామ్ ఈజ్ నాట్ నాన్ గుడ్. ఈ ఇంప్లికేషన్ లో how do you call it an implication means? You see, look at the subject and the predicate. Ram is good. Ram is the subject. Good is the term in the predicate. Ram is good. Now see your implication. Ram is not non-good. Again, so the subject is again Ram itself as in the original premise, and predicate is good itself as in the original statement. So when the subject and predicate are the same in the immediate inference as that of the statement, then it is called an implicational statement. Implication. This is what is called implication. Conversion means if I say Ram is good, can we say good is Ram? Subject is becoming the predicate is becoming the subject. Means from the statement put before you, in your conclusion, the statement of the given statement is becoming the predicate, and the predicate of the given statement is becoming the subject. This is what is called conversion. Now implication, we have already seen subject and predicate are the same as in the subject and the predicate in the implication is the same as in the original statement. It is called implication. And conversion, it is called conversion when the subject and predicate of the original statement are interchanged. It means that subject becomes in the new statement predicate, and the predicate becomes the subject. How this conversion can happen? It can happen in three ways. One way of this conversion means conversion of subject as predicate and predicate as subject. If this happens, that is called a case of conversion. So this conversion can be of three types. One is conversion. The second one is aversion. The third one is contraposition, finding the contrapositive. What are these three things? Now let us see that. Look at this. This is called the conversion. Simply, you see all SRP. All SRP is a general statement. Normally we consider a particular statement as all men are good, where men is the subject and good is the object. Good is the predicate. Similarly, here subject is yes, general notation. Subject is yes and predicate is B. All men are good means all SRP in a general form. So
To explain the subject, we normally consider the general statements కనుక we take all SRP. So ఇక్కడ all SRP, this sort of statement is a statement. This we know. What happens, the converse of it? Converse means we have already seen that subject should be predicate and predicate should be subject in our inference. So all PRS, this is the conversion. All SRP conversion is all PRS. Is this conversion valid or not? ఏమవుతుంది యాక్చువల్గా వెన్ ఆల్ ఎస్ఆర్పి, ఎస్ స్మాల్ సర్కిల్, పి పెద్ద సర్కిల్ అయినప్పుడు వెన్ ఆల్ ఎస్ఆర్పి సమ్ పిఆర్ఎస్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ చిన్న సర్కిల్లో ఉన్నన్ని ఆ పై సర్కిల్లో ఉన్న ఐటమ్స్ దే బికమ్ డెఫినెట్లీ ది సేమ్. అంచేత ఇక్కడ ఆల్ సమ్ పిఆర్ఎస్ అని ఐ మీన్ సమ్ పిఆర్ఎస్ అనేది వ్యాలిడ్ అవుతుంది తప్ప ఆల్ పిఆర్ఎస్ అనేది తప్పు అవుతుంది. అంచేత దిస్ కన్వర్షన్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్. తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది? నో ఎస్ఆర్పి, ఇక్కడ ఎస్ is subject and P is the predicate term. అంటే it can be no SRP or all S or not P, whatever, both are the same కదా. కనుక no SRP, దీన్ని ఇంటర్చేంజ్ చేయడం no PRS. See, this conversion becomes valid. ఎందుకంటే when S is not P, definitely P is not S. It is a reciprocal of it. That's it. So simply the reciprocal. Therefore, this conversion is valid. Then we go to see the I statement. I statement states some SRP, some SRP, some PRS. Is it true? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి? సమ్ ఎస్ఆర్పి, సమ్ పిఆర్ఎస్. ఇక్కడ కూడా ప్రెడికేట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్. దిస్ కన్వర్షన్ ఇస్ వ్యాలిడ్. ఎందుకంటే సమ్ ఎస్ఆర్పి అంటే ఎస్ సర్కిల్, పి సర్కిల్, ఈ రెండు సర్కిల్స్ మనం ఏం చేస్తాం? ఇంటర్సెక్టింగ్ గా గీస్తాం. అంటే ఈ రెండిట్లో కామన్ గా ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పోర్షన్ ఉంటుంది అనమాట. అంచేత when this sum SR becomes P, definitely sum P becomes yes. Therefore, this conversion is valid. So the fourth statement is O, some SR not P, some SR not P, some PR not S. This you cannot say. Some SR not P means all P can be S also. Therefore, this conversion is also not valid. So this is what is called conversion. Conversion means what are we doing? We are interchanging the subject and the predicate. This is what is called conversion. The second one, what is aversion? The difference from the conversion to aversion is that this changes the equality of the proposition and the predicate term. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము? ఆల్ ఎస్ఆర్పిలో ఇందాక నేను చెప్పిన సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇది అనమాట. ఇక్కడ నో ఎస్ఆర్ నాన్ పి, ఇక్కడ చూడండి మీరు క్వాలిటీ మార్చేసాం. అంటే ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ నాన్ పి అనమాట. ఆల్ ఎస్ఆర్ పి అని అంటే ఆల్ ఎస్ఆర్ నాట్ నాన్ పి అంటే అన్ని ఎస్సులు పి అయినప్పుడు దీన్ని ఎలా చెప్పచ్చు మనం? అన్ని ఎస్సులు పి కానివి కాదు అంటే అది దట్ బికమ్స్ ఏ కాన్వర్స్. బట్ యూ హ్యావ్ సీన్ ది డిఫరెన్స్ హియర్. The subject and predicate are actually not interchanged. Only the quality of the proposition is interchanged. So all SRP is equal to no SR non-P. Similarly, no SRP. No SRP becomes all SR non-P. Similarly, you have some SRP. This becomes some SR not non-P. కొన్ని ఎస్సులు పివి అంటే కొన్ని ఎస్సులు పి కానివి కావు. ఇట్లా చెప్పుకుంటాం అనమాట. ఇవన్నీ కూడా మనకి కాన్వర్స్ చేస్తున్నాం. చూసారు లేదా? కన్వర్షన్ చేస్తున్నాం మనం. అంటే మీనింగ్ ని ట్రూత్ వాల్యూ చేంజ్ కాకుండా కన్వర్షన్ చేస్తున్నాం మనం. మీకు అదే ఒక కన్వర్షన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు సబ్జెక్టివ్ ప్రెడికేటివ్ కన్వర్షన్ చేసాము. ఇక్కడ ఏమిటంటే క్వాలిటీని కన్వర్షన్ చేసాము. అంటే క్వాలిటీ ఉన్న క్వాలిటీని మనం చేంజ్ చేసి వ్రాస్తున్నాం. సో అలాగే సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి అంటే సమ్ ఎస్ఆర్ నాన్ పి. కొన్ని ఎస్సులు పీలు కాదు అంటే కొన్ని ఎస్సులు పీలు కానివి అని అర్థం అనమాట. అంచేత సమ్ ఎస్ఆర్ నాట్ పి, సమ్ ఎస్ఆర్ నాన్ పి అని చెప్పేసి మనం చెప్పేసింది. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్వర్షన్. దిస్ ఈస్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్వర్షన్. ది థర్డ్ వన్ ఈస్, ఇవి యాక్చువల్గా మనం చదివామండి, మీకు గుర్తొస్తున్నాయి లేదు, కాంట్రాపొజిషన్. కాంట్రాపొజిషన్ అంటే ఏమిటంటే దీస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై స్విచ్చింగ్ ది సబ్జెక్ట్ విత్ ది ప్రెడికేట్ వైల్ నెగేటింగ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. సబ్జెక్ట్ ప్రెడికేట్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాం, కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనము? ఇంటర్చేంజ్ చేస్తూ రెండిటిని కూడా నెగటివ్ చేసేస్తాం. అప్పుడు అర్థం మారకుండా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే, ఇఫ్ ఐ సే ఆల్ ఎస్ఆర్పి, ఐ కెన్ సే ఆల్ నాన్ పి ఆర్ నాన్ ఎస్. అంటే ఇక్కడ ఏమైపోయింది? ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లో ఎస్ ఉంది, ప్రెడికేట్ లో పి ఉంది. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లోకి పి వచ్చింది, ప్రెడికేట్ లోకి ఎస్ వెళ్ళింది. అంచేత ఇక్కడ ఏం చెప్తాం మనం? ఆల్ ఎస్ఆర్పి, అన్ని ఎస్లు పిఏ. దానికి కాన్వర్స్ ఏమవుతుందన్నమాట?
అన్ని పీలు కానివి ఎస్సులు కావు. అంటే ఏం చేసాం మనం, సబ్జెక్ట్ ని ప్రెడికేట్ ని మార్చి రెండిటికి కూడా నెగిటివ్ చేసాం. నాన్ పి నాన్ ఎస్ చేసాం. ఎస్ పిని నాన్ ఎస్ నాన్ పి చేసాం. ఎస్ ని పి పిని ఎస్ చేసాం. దట్ ఈస్ బికమింగ్ ది కాన్వర్స్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ కన్వర్షన్ ది సెంట్రల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ షుడ్ నాట్ చేంజ్. అది మనం చూసుకోవాలి. సో ఆల్ ఎస్ఆర్పి మీన్స్ ఆల్ నాన్ పి ఆర్ నాన్ ఎస్. Similarly, no SRP, no non-P or non-S. Some SRP, some non-P or non-S. Some SR not P, some non-P or not non-S. Whether you have observed or not, when we have seen the cases of conversion, only two are valid in that. What are they? E and I prepositions conversion is valid. A and O prepositions conversion is not valid in the first case, but in the second case, all conversions are valid. All conversions happen to be true in that case. Here also the same thing. Now let us go to the next slide. Immediate inference is that inference which we make from a single statement. This is the immediate inference. Immediate inference లో categorical preposition conversion చేయవలసి వచ్చినప్పుడు conversion can happen in three types. One type is conversion, the other type is aversion, and the third type is the contraposition or contrapositive anachadani statement ni. Contrapositive statement of the first statement. And in contrapositive endukantamante we are changing the subject and predicate while negativing both of them. We are not accepting both of them. We are using the opposites of the both. Andukani దాన్ని మనం we call a contraposition statement, contrapositive statement. Then this process is called the contraposition. They are regarding immediate inference. Now we are coming to the mediate inference. What did we see? A mediate inference is that inference which you make clubbing two or more statements, more than one statement. Just as in the case of conversion, all SRP and all PRS is not correct. That's not a valid conversion. అలాగా మనకి అక్కడ కన్వర్షన్ కేసులో రెండే వ్యాలిడే, రెండు వ్యాలిడ్ కాలేదు. అదే విధంగా ఇక్కడ సో వెన్ కంక్లూజన్ ఈస్ డ్రాన్ బై కంబైనింగ్ టూ ఆర్ మోర్ స్టేట్మెంట్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ మీడియేట్ ఇన్ఫరెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది 6 instances వేర్ మీడియేట్ ఇన్ఫరెన్స్ క్యాన్ బి డ్రాన్. ఇక్కడనే మీరు యూ కెన్ మేక్ ఏ వ్యాలిడ్ ఇన్ఫరెన్స్. మీరు ఒక ఇన్ఫరెన్స్ తీయగలరు. ఇన్ ది అదర్ కేసెస్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అంచేత ఈ పాసిబుల్ కాంబినేషన్ 6 ఏమిటి? ది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక A+2 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం చూస్తుంది కేటగారికల్ ప్రపోజిషన్స్ లో 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నవే మనం స్టడీ చేస్తున్నాం కనుక both the statements can both be A statements. 2 A statements అయితే కన్వర్షన్ ఏమొస్తుంది? ఉదాహరణకి అయితే all doors are windows and another statement is all windows are trains. Here the order of this ఇందులో ఎలా ఉందండి మీకు? దీనికి ఇందాక పైన చూసిన, అందుకే ఇది ముందు వెనక చెప్పడం అంటే కలిపి చెప్పుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి పైకి వెళ్దాం మనం. ఈ స్టేట్మెంట్ షేప్ ఎలా ఉందండి? ఆల్ డోర్స్ ఆర్ విండోస్, ఆల్ విండోస్ ఆర్ ట్రైన్స్. నేను అడిగినప్పుడు కొంచెం మీరు ఒకసారి సమాధానం చెప్పండి. ఇందులో విచ్ ఈస్ ది కామన్ టర్మ్, మిడిల్ టర్మ్ ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ లో చెప్పండి. విండోస్ కామన్ గా ఉంది. విండోస్ మిడిల్ టర్మ్స్. విండోస్ మిడిల్ టర్మ్. ఇప్పుడు విండోస్ ఎక్కడ ఉందండి? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో విండోస్ ఎక్కడుంది? ప్రెడికేట్ లో ఉన్నది కదా, సబ్జెక్ట్. సో ఈ మిడిల్ టర్మ్ అస్ ఏ కామన్ టర్మ్ అనేది మొదటి స్టేట్మెంట్ లో ప్రెడికేట్ లో, రెండో స్టేట్మెంట్ లో సబ్జెక్ట్ లో. ఇలా ఉన్నప్పుడే దిస్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆర్డర్. ఇలా ఉన్నప్పుడే మీరు ఈ కంక్లూజన్ చేయగలరు. అలా కాకుండా ఆల్ విండోస్ ఆర్ డోర్స్, ఆల్ విండోస్ ఆర్ బర్డ్స్ అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమయ్యాయి మీకు? ఈ కామన్ టర్మ్, బోత్ ది కామన్ టర్మ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు సబ్జెక్ట్ ఓన్లీ. అప్పుడు మీకు యూ కెనాట్ స్ట్రైట్ అవే డ్రా ది కన్క్లూజన్. యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ మేక్ ది కన్వర్షన్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ in this order so that the common term falls in predicate in the first statement and subject in the second statement. ఇలా వచ్చినప్పుడే మీరు కంక్లూజన్ చేయగలరు కనుక this is why we have seen about the conversions of immediate and mediate inferences. ఇప్పుడు mediate inferences లో అంచేత this is in the right order. The right order is that the common term should be in the predicate in the first statement and in the subject in the second statement. ఇలా ఉన్నప్పుడే మీరు కంక్లూజన్ తీస్తే రైట్ అవుతుంది. అంతేగాని ఇవి వేరుగా ఇది ఇటు అలా ఉన్నాయనుకోండి, అయితే ఆల్ విండోస్ ఆర్ ట్రైన్స్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ ఆల్ డోర్స్ ఆర్ విండోస్ ఇన్ ది సెకండ్ థింగ్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఇది ఇటు వచ్చినప్పుడు
ఈ మిడిల్ టర్మ్ అనేది ఒక చోట ముందర స్టేట్మెంట్ లో సబ్జెక్ట్ లో వస్తుంది మనకి. ఇది ముందుకు పట్టుకెళ్ళాం కదా, అది కరెక్ట్ కాదు. ముందర స్టేట్మెంట్ లో ప్రెడికేట్ లో ఉండాలి. అంచేత ఈ స్టేట్మెంట్స్ రెండు ఇటు పట్టుకురావాల్సి వస్తుంది మనకి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్ కన్వర్షన్. ఈ కన్వర్షన్ లో వచ్చినప్పుడు ఈ ఆర్డర్ లో ఉన్నప్పుడే మనకి వచ్చేటటువంటి కన్క్లూజన్ వ్యాలిడ్ కన్క్లూజన్ అవుతుంది, లేకపోతే తప్పుతుంది కన్క్లూజన్ అనేది. ఇప్పుడు ఇందులో మీకు ఏ ప్లస్ ఏ, ఆల్ డోర్స్ ఆర్ విండోస్ ఈజ్ అన్ ఏ స్టేట్మెంట్, ఆల్ విండోస్ ఆర్ ట్రైన్స్ ఈజ్ అనదర్ ఏ స్టేట్మెంట్. ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే మనకు వచ్చే కంక్లూజన్ ఏంటండి? ఆల్ డోర్స్ ఆర్ ట్రైన్స్. అంతేనండి? యాక్సెప్టెడ్. ఆల్ డోర్స్ ఆర్ విండోస్, ఆల్ విండోస్ ఆర్ ట్రైన్స్ మీన్స్ ఆల్ డోర్స్ ఆర్ ట్రైన్స్. ఇంతేగా మనకు వచ్చే కంక్లూజన్. కామన్ టర్మ్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది ఈ రెండు కలిపి కంక్లూజన్ తీస్తే. అవునండి? ఇది అర్థమైందండి? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో దిస్? Yes, sir. సో ఆల్ డోర్స్ ఆర్ విండోస్, ఆల్ విండోస్ ఆర్ ట్రైన్స్ అంటే ఆల్ ఏ ఆర్ బి, ఆల్ బిఆర్సి అంటే ఆల్ ఏఆర్సి అయినట్లు అనమాట, అంతే. సో ఆల్ డోర్స్ ఆర్ ట్రైన్స్. ఇది ఏమిటంటే ఇప్పుడు దీని ఫార్మ్ ఏమిటి? ఆల్ డోర్స్ ఆర్ ట్రైన్స్ అన్న కంక్లూజన్ ఇదే ఫార్మ్ లో ఉందండి. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫార్మ్? నేను ఫార్మ్ అన్నానంటే ఏఐఓలో ఎందులోకి వచ్చింది ఇది? ఆల్ డోర్స్ ఆర్ ట్రైన్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్? ఇస్ ఇట్ AEIRO? Universal affirmative. Universal affirmative. affirmative అండి. కరెక్ట్. ఏ స్టేట్మెంట్. సో మనకు ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలంటే, వెన్ యూ కంబైన్ టూ ఏ టైప్ స్టేట్మెంట్స్ లైక్ దిస్ అండ్ దిస్ అండ్ మేక్ ఏ కంక్లూజన్, యువర్ కంక్లూజన్ విల్ ఆల్సో బి ఇన్ ది ఏ టైప్ స్టేట్మెంట్. ఇది రూల్ అనమాట. దిస్ ఈస్ హౌ ది ఇన్ఫరెన్స్ కమ్స్ హియర్. వెన్ యూ కంబైన్ టూ ఏ స్టేట్మెంట్స్ యూ గెట్ యువర్ కంక్లూజన్ యాజ్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ. అంతే, వేరేగా రాదు. సమ్ అనేది ఇంకా మరొకటి ఐలు ఓలు రావు కదా ఇంక ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ వన్ కేస్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ డ్రా ఏ ఇమీడియట్ ఇన్ఫరెన్స్. రెండోది, we consider one statement as A and the other statement as E. For example, all doors are windows, no windows are trains. So all doors are windows is which statement? A. Yeah. No windows are trains is which statement? E. So we are combining A and E to make a conclusion. Now how the conclusion comes? All doors are windows, no windows are trains. Before you make a conclusion, you come to a conclusion, you have to see the order of these two terms. So here also the common term is in the predicate, and in the second statement common term is in the subject. Therefore this is in the right order. Therefore you can make a conclusion. Now what is the conclusion? All doors are windows, no windows are trains means no doors are trains. ఇది మీరు చూడగానే అర్థమైపోతూ ఉంటుంది మీకు లాజిక్. ఒకవేళ మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మీరు సింపుల్ గా ఏం చేయాలంటే, ఒక పక్కని మీరు వెన్ డయాగ్రామ్ గీసుకోండి, మీకు తొందరగా అర్థమైపోతుంది. అది వచ్చిన ఆల్ డోర్స్ ఆర్ విండోస్ అంటే ఏమైందండి? డోర్స్ లోపల ఉంటుంది, విండోస్ పైన ఉంటుంది, చిన్న సర్కిల్ పై సర్కిల్. రెండోది ఏమిటి? నో విండోస్ ఆర్ ట్రైన్స్. ఈ పైన ఉన్న విండోస్ సర్కిల్ మీద పక్కనే విడిగా ట్రైన్స్ సర్కిల్ గీసి మధ్యలో ఒక గీత పెట్టి ఇంటూ కొట్టాలి. ఇంతే కదా మనకి జరిగేది. అంచేత అలా ఇంటూ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి ఏమొస్తుంది? నో డోర్స్ ఆర్ ట్రైన్స్ అనేటటువంటిది మనకు గుర్తొస్తుంది. ఎందుకని? ఆల్ డోర్స్ ఆర్ విండోస్, అన్ని డోర్లు విండోల్లో ఉన్నాయి, ఏ విండోను కూడా ట్రైన్ కాదు అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అనమాట, దాని లోపల ఉన్నాయి కనుక ఏ డోరు కూడా ట్రైన్ కాదు. అంటే ఆల్ డోర్స్ ఆర్ నాట్ ట్రైన్స్ ఆర్ నో డోర్స్ ఆర్ ట్రైన్స్. సో ఇక్కడ మీకు వచ్చిన కంక్లూజన్ ఏ ఫార్మ్ లో ఉందండి? సి, నో డోర్స్ ఆర్ ట్రైన్స్. ఇది ఏ ఫార్మ్ లో ఉన్నది స్టేట్మెంట్? మీన్స్ ఆల్ డోర్స్ ఆర్ నాట్ ట్రైన్స్. అదే స్టేట్మెంట్ అండి. అప్పుడు ఈలో ఉంటుంది. ఈలో ఉంటుంది. ఏమండి ఏమవుతుంది? ఈ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. సో మనం వెన్ వీఆర్ కంబైనింగ్ ఎన్ ఏ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఎన్ ఈ స్టేట్మెంట్ అండ్ డ్రాయింగ్ ఏ కంక్లూజన్, ది కంక్లూజన్ విల్ బి ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈ స్టేట్మెంట్. రెండు ఏలు కలిపితే కంక్లూజన్ ఏలాగే ఉంటుంది, ఒక ఏ ఒక ఈ కలిపితే కంక్లూజన్ ఈలాగా వస్తుంది. ఇంకా మూడోది చూద్దాం. ఇదేమిటి? ఈ ప్లస్ ఏ అంటే ఇక్కడ ఈ ఏని ఇటు, ఓకే ఇది తర్వాత చూస్తాను, తర్వాత మీకు ముందు చెప్తాను. ఇది మళ్ళీ లాస్ట్కి వస్తుంది దీనికి. ఇప్పుడైతే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. ఇది చూద్దాం ఫస్ట్. ఈ ప్లస్ ఐ. ఇంకొక టైం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ ఏ చూసాం, ఏ ప్లస్ ఈ చూసాం. నవ్ విల్ గో టు ఈ ప్లస్ ఐ. ఈ ప్లస్ ఐ అంటే ఏమిటి? ఈ అంటే స్టేట్మెంట్ ఏమిటి? నో పెయిన్స్ ఆర్ చైన్స్. ఇది ఈ స్టేట్మెంట్. ఇంకొకటి ఐ స్టేట్మెంట్ ఏమిటి?
సమ్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్ అంటే ఇక్కడ కూడా చూడండి చైన్స్ ఈజ్ ది కామన్ టర్మ్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రెడికేట్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సబ్జెక్ట్, దేర్ఫోర్ దిస్ ఈస్ ఇన్ ది కరెక్ట్ ఆర్డర్. నౌ యూ కెన్ డ్రా ఏ కన్క్లూజన్. వాట్ వుడ్ బి ది కన్క్లూజన్? నో పెయింట్స్ ఆర్ చైన్స్ అండ్ సమ్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్. ఇది మీరు వెంటనే ఈ గీసుకుంటే మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. వన్ ఈ స్టేట్మెంట్ అండ్ వన్ ఐ స్టేట్మెంట్. నౌ ఇందులో చైన్స్ అనే కామన్ టర్మ్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లో, ఇక్కడ ప్రెడికేట్ లో ఉంది, మొదటి దాంట్లో, రెండో దాంట్లో సబ్జెక్ట్ లో ఉంది. దే ఆర్ ఇన్ ది రైట్ ఆర్డర్. ఇది ప్రతిసారి మీకు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు అలవాటు అవ్వాలనే విషయం. ఒకటి ఇచ్చినప్పుడు మీరు కంక్లూజన్స్, వాడు క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తున్నాడంటే మనకు 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి వాట్ కెన్ బి ది వ్యాలిడ్ కంక్లూజన్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అని 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. మీరు అది చూడాల్సి వచ్చినప్పుడు కరెక్టా కాదా అని చూసేటప్పుడు ముందు మీ స్టేట్మెంట్స్ 2 కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయా లేదా చూడాలి. కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఇస్ దిస్, ఈ ఆర్డర్ లో ఉంటేనే అప్పుడు మీరు కంక్లూజన్ డ్రా చేసి ఆ కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఎక్కడుందో చూడాలి. అవి వేరే ఆర్డర్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు కంక్లూజన్ వాటిని చూసి రాసేసి ఇక్కడ చూస్తే మీ ఆన్సర్ తప్పైపోతుంది. అదనమాట. అందుకే మనం కన్వర్షన్ చేస్తాం. ఈ ఫార్మ్ లోకి వస్తే తప్ప మీరు కంక్లూజన్ చూడకూడదు. అంటే ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ ఫార్మ్ లో ఉన్నది కనుక ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కంక్లూజన్ ఏమవుతుంది? నో పెయింట్స్ ఆర్ చైన్స్, సమ్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్. ఇది ఒక్కసారి నేను మీకు ఒకటి డ్రా చేసి చూపిస్తాను నేను మీకు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మీరు, నో పెయింట్స్ ఆర్ చైన్స్, ఇది ఈ స్టేట్మెంట్. అంటే ఉదాహరణకి మీకు ఇది పెయింట్స్ అండి, ఇదేమో చైన్స్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ పెయింట్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ చైన్స్. సో పెయింట్స్ అండ్ చైన్స్, నో పెయింట్స్ ఆర్ చైన్స్. దీన్ని ఎలా మనం వెన్ డయాగ్రామ్ వేస్తామండి, ఇది గీసి ఇక్కడ ఒక, సో దిస్ ఈజ్ నో పెయింట్స్ ఆర్ చైన్స్. ఇది కదండి, నో పెయింట్స్ ఆర్ చైన్స్. ఈ స్టేట్మెంట్ గీసాం. సమ్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్ అంటే ఇది చైన్స్ కనుక సమ్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం, ఇది వాల్స్. సమ్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్ అంటే ఇంటర్సెక్షన్ లో ఏముందో ఇది సమ్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్ అనమాట. ఆర్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఆల్సో సమ్ వాల్స్ ఆర్ చైన్స్. ఇది. సో దిస్ ఈజ్ ది వెన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్. దీని నుంచి మీకు కంక్లూజన్ ఏమొస్తుందండి, సమ్ సీస్ ఆర్ డబ్ల్యూ అంటే సమ్ చైర్స్ ఆర్ వాల్స్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ సమ్ వాల్స్ ఆర్ చైర్స్ అనేది కరెక్ట్. అవునా కాదా అండి? అవునా? సో ఈ సమ్ వాల్స్ ఆర్ చైన్ అన్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ పికి సికి రిలేషన్ ఇచ్చాడు. నో సి ఈజ్ పి, నో పి ఈజ్ సి అన్నా, నో పెయింట్స్ ఆర్ చైన్స్ అన్నా, నో చైన్స్ ఆర్ పెయింట్స్ అన్నా ఒకటే. ఎందుకని మనం ఏం చెప్పాము, ఈ స్టేట్మెంట్ కన్వర్షన్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్. ఎందుకంటే పి ఏది సి కాదు అంటే సి ఏది పి కాదు, రెండు కరెక్టే. అంచేత నో పెయింట్స్ ఆర్ చైన్స్, నో పిఆర్సి అన్నప్పుడు నో సిఆర్పి అన్నది కరెక్ట్. సమ్ డబ్ల్యూఆర్ సీస్ అన్నప్పుడు ఏమైపోయింది, ఈ సమ్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఇవి డెఫినెట్లీ దే ఆర్ నాట్ పెయింట్స్. దట్ మీన్స్ సమ్ డబ్ల్యూస్ ఆర్ నాట్ పెయింట్స్. దిస్ ఈస్ ది కంక్లూజన్. అర్థమైందా ఇది మీకు? సమ్ వాల్స్ ఆర్ నాట్ పెయింట్స్. దిస్ ఈస్ ది ఓకే. ఇక్కడ మీరు చూడండి, నో పెయింట్స్ ఆర్ చైన్స్, ఇలా వేస్తాం మనం వెన్ డయాగ్రామ్. నో పెయింట్స్ ఆర్ చైన్స్ అంటే పెయింట్స్ చైన్స్ విడిగా చేసి ఒక గీత కొట్టు ఇంటూ కొడతాం. దిస్ ఈస్ హౌ యూ రిప్రజెంట్ ఈ స్టేట్మెంట్ బై వెన్ డయాగ్రామ్. దిస్ ఈస్ నో పెయింట్స్ ఆర్ చైన్స్. రెండో స్టేట్మెంట్ సమ్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్. ఇది ఇప్పుడు ఇది మర్చిపోండి, ఇవి చైన్స్ ఇది వాల్స్. సమ్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్ అంటే మనం వెన్ డయాగ్రామ్ ఇలా గీస్తాం. అంటే ఇంటర్సెక్షన్ లో ఉన్నవి రెండు సేమ్, ఇది వేరు ఇది వేరు. సమ్ అన్నాం కదా, అందుకని సమ్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్. ఇప్పుడు సమ్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్ అనేది కరెక్ట్ అయిన అంటే మనం తీసుకునే స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు ట్రూ అనుకుంటాం. సో ఈ సమ్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్ అనేది ట్రూ అయినప్పుడు నో చైన్స్ ఆర్ పెయింట్స్ అనేది కూడా ట్రూ అయినప్పుడు ఈ సిలో ఉన్నన్ని డబ్ల్యూ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంటర్సెక్షన్ లో, అంటే ఈ చైన్స్ లో ఉన్న వాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ డెఫినెట్లీ నాట్ పీస్. అవునా కదా? ఇది చెప్పండి నాకు అంతే. ఆల్ సి అయింది కదా. సో సమ్ వాల్స్ ఆర్ నాట్ పెయింట్స్. దిస్ ఈస్ ది కన్క్లూజన్ వి మేక్. ఇప్పుడు కూడా మనం కామన్ టర్మ్ తీసేసి మిగతా రెండు టర్మ్స్ కి అదర్ 2 టర్మ్స్ మధ్యన అంటే సబ్జెక్ట్ కి ప్రెడికేట్ మధ్యన ఉండే రిలేషన్ చెప్పడమే కదా కంక్లూజన్ అంటే. ఇక్కడ నో పెయింట్స్ ఆర్ చైన్స్ గీసాము, చైన్స్ కామన్ టర్మ్ ఇక్కడ. అలాగే సమ్ చైన్స్ ఆర్ విండోస్, చైన్స్ కామన్ టర్మ్. ఇప్పుడు చైన్స్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, చైన్స్ అనే కామన్ టర్మ్ తీసేసి పెయింట్స్ కి విండోస్ కి పెయింట్స్ కి వాల్స్ కి రిలేషన్ చెప్పాలి. సో పెయింట్స్ కి వాల్స్ కి రిలేషన్ ఏమవుతుంది అనమాట మనకి తెలిసింది దీన్ని బట్టి.
సమ్ వాల్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ నాట్ పెయింట్స్. నో పెయింట్స్ ఆర్ చైన్స్. ఇప్పుడు పెయింట్స్ చైన్స్, నో పెయింట్స్ ఆర్ చైన్స్. ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ కరెక్ట్ అండి బిట్వీన్ పి అండ్ సి. ఇది అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఇది అర్థమైంది. ఓకే. రెండోది సమ్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్. కాసేపు పీని మర్చిపోండి, సిని డబ్ల్యూఏ ఉన్నాయనుకోండి, ఇది చైర్స్ ఇది వాల్స్. సమ్ చైర్స్ ఆర్ వాల్స్ అంటే ఇది ఐ స్టేట్మెంట్. అవునా? ఐ స్టేట్మెంట్ మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఈ కామన్ గా ఉన్నది దే ఆర్ సేమ్ అని అర్థం. అంతేనా? ఇది అర్థమైంది కదా? అవును. ఓకే. ఇప్పుడు నో పెయింట్స్ ఆర్ చైన్స్, సమ్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్ అనే దాంట్లో నుంచి మనం కంక్లూజన్ తీయడం అంటే ఏమిటి? కామన్ టర్మ్ పోయి కంక్లూజన్ లో కామన్ టర్మ్ ఉండదు, మనకు తెలిసేది. కామన్ టర్మ్ తీసేసి పెయింట్స్ కి వాల్స్ కి మధ్య నుండే రిలేషన్ మనం రాయాలి. అదేనా కంక్లూజన్? అంతే కదా కంక్లూజన్ అంటే. సో వాట్ ఈస్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ పెయింట్స్ అండ్ వాల్స్? ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందో చూద్దాం మనం. ఆల్ సి ఆర్ నాట్ పి. అదే కదా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. అంటే నో పిఆర్సి అన్నా ఆల్ సిఆర్ నాట్ పెయింట్స్ అన్నా ఒకటే, లేదా నో సిఆర్పి అన్నా ఒకటే. నో సిఆర్పి అంటే ఈ సిలో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పి కాదు. కరెక్ట్ అనేది అర్థమైందా? ఏమండి? ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ నో పి, నో పిఆర్సి బికమ్స్ నో సిఆర్పి. దిస్ కన్వర్షన్ ఇస్ వ్యాలిడ్. సో నో సిఆర్పి వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు ఈ సిలో కొన్ని డబ్ల్యూలు ఉన్నాయి లేదా, కొన్ని వాల్స్ ఉన్నాయా లేదా? సిలో ఉన్నాయి సార్. ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సీలన్నీ పీ కాదు అంటే ఈ సీలో ఉన్న వరకు ఉన్న విండోస్ కూడా పీలు కాలేవు. అవునా కదా? అవును సార్. సమ్ వాల్స్ ఆర్ నాట్ పెయింట్స్ సార్. దట్ ఈస్ ది కంక్లూజన్. ఇది సో దట్ ఈస్ ది కంక్లూజన్. అంటే ఇప్పుడు కంక్లూజన్ సమ్ వాల్స్ ఆర్ నాట్ పెయింట్స్ ఏ ఫార్మ్ లో ఉందండి? వాట్ ఈస్ దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్? ఈ స్టేట్మెంట్ ఫార్మ్ ఏంటి? ఏఐఓ ఓ అయింది. అంటే అర్థం ఏమైంది? ఓ అయింది. కరెక్ట్, యూఆర్ రైట్. ఓ ఇస్ ది కరెక్ట్. సమ్ వాల్స్ ఆర్ నాట్ పెయింట్స్ అనేది ఇట్స్ ఏ ఓ స్టేట్మెంట్. అంటే వెన్ యూ ఆర్ కంబైనింగ్ ఎన్ ఈ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఎన్ ఐ స్టేట్మెంట్, your conclusion is coming as a O statement. This is another combination, which is another immediate inference which you can make. Next చూద్దాం మనం. Some doors are chains. ఏ స్టేట్మెంట్ చెప్పమని చెప్పండి. Some doors are chains. What is this statement? అంత గ్యాప్ ఎందుకు రావాలండి? టక్మని చెప్పేయాలి మీరు అది. సమ్ డోర్స్ ఆర్ చైన్స్ ఇస్ ఐ. ఆల్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్. ఇదేం స్టేట్మెంట్ అండి? సో నవ్ వీఆర్ సీయింగ్ ది కేస్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ ఏ. ఒక ఐ స్టేట్మెంట్ ని ఒక ఏ స్టేట్మెంట్ ని కలిపి కన్క్లూజన్ చేస్తున్నాం మనం. ఇది ఎలా వస్తుంది కన్క్లూజన్ అంటే మీరు చూడండి, ఇక్కడ చైన్స్ అనేది కామన్ టర్మ్, ఇక్కడ ప్రిడికేట్ లో ఉంది, ముందర దాంట్లో ప్రిడికేట్ లో ఉంది, రెండో దాంట్లో సబ్జెక్ట్ లో ఉంది. సో బోత్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ది రైట్ ఆర్డర్ ఫర్ కన్వర్షన్. నవ్ వాట్ బికమ్స్ ది కన్వర్షన్? కన్వర్షన్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ డోర్స్ అండ్ వాల్స్, ఎలిమినేటింగ్ ది కామన్ టర్మ్. డోర్స్ అండ్ వాల్స్ మధ్య రిలేషన్ ఏమవుతుంది? మీకు చూడగానే కొంచెం కాస్త ప్రాక్టీస్ చేసి 2 సార్లు చదివితే చూడగానే అర్థమైపోతుంది. కానీ మీరు అర్థం చేసుకునేందుకు ఇది బెస్ట్ టూల్ ఇస్ వెన్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ కూడా చూడండి, సమ్ డోర్స్ ఆర్ చైన్స్ అంటే ఇది ఎలా వస్తుందండి? ఒక నిమిషం ఇది తీసేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, సమ్ డోర్స్ ఆర్ చైన్స్ అంటే ఇక్కడేం వస్తుంది మనకి? చైన్స్ పెద్దది వస్తుంది సార్, డోర్స్ దానిలో పెద్ద చిన్న సమస్య ఉండదు. ఈ ఐ స్టేట్మెంట్ మనం చూస్తున్నాం. సమ్ డోర్స్ ఆర్ చైన్స్ అంటే రెండు ఇంటర్సెక్టింగ్ సర్కిల్స్. ఇక్కడ పెద్ద చిన్న రెండు ఇంటర్సెక్టింగ్. అంటే సార్ మనము ఇది వరకు ఒకటి లోపల ఇన్నర్ సర్కిల్ ఒకటి బయట గీసాం కదా సార్. చిన్న పెద్ద వస్తాయి. ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు నేను. ఇప్పుడు ఇది ఒకటి గీసాం అనుకోండి, దీని చుట్టూ ఇంకోటి గీసాం అనుకోండి, ఇది ఏం స్టేట్మెంట్ అవుతుందండి? ఇక్కడ మనం చూస్తుంది డోర్స్ చైన్స్ కనుక లెట్ us కాల్ దిస్ డోర్స్ అండ్ లెట్ us కాల్ దిస్ చైన్స్. ఇప్పుడు ఇందులో ఏమైందనమాట? సపోజ్ ఇప్పుడు సమ్ డోర్స్ ఆర్ చైన్స్, ఇంటర్సెక్షన్ లో ఉన్న పోర్షన్ లో డోర్స్ చైన్స్ రెండు సేమ్ అనమాట. అంతే కదా? ఈ స్టేట్మెంట్ ఇలాగ ఇస్తాం. ఇదే మీకు ఆల్ డోర్స్ ఆర్ చైన్స్ అన్నాను అనుకోండి, దెన్ దిస్ బికమ్స్ డోర్స్. ఇది ఆల్ డోర్స్ ఆర్ చైన్స్ ఇలా గీస్తాం. అంటే దిస్ ఈస్ ది ఎగ్జిబిషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎన్ ఏ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఈస్ ది ఎగ్జిబిషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐ స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఐ స్టేట్మెంట్ ని వెన్ డయాగ్రామ్ గా ఇలా చూపిస్తాం, ఏ స్టేట్మెంట్ ని ఇలా చూపిస్తాం, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎలా చూపిస్తాం? నన్ ఆఫ్ సి ఈజ్ డి అంటే నో డిఆర్ సి. ఇది దీన్ని ఏం చూపిస్తాం మనకి? ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఇలా చూపిస్తాం. ఈ వెన్ డయాగ్రామ్స్ మీరు బేసిక్ గా మర్చిపోకూడదు. దీస్ ఆర్ వెరీ ఈజీ కదా గుర్తుపెట్టుకోవడం. ఓకే, యూ కెనాట్ డ్రా ఏ స్టేట్మెంట్, యూ కెనాట్ డ్రా ఏ వెన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ఓ స్టేట్మెంట్. ఏ ఐ అండ్ దిస్ ఈస్ ఈ. ఈ మూడు వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఇలా గీస్తాం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు.
ఓకి వెన్ డయాగ్రామ్ మనం గీయలేం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇక్కడ ఏం స్టేట్మెంట్స్ కలుపుతున్నాం, మనము ఏ కలుపుతున్నాం. ఐ స్టేట్మెంట్స్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి, సమ్ డోర్స్ ఆర్ చైన్స్, డోర్స్ చైన్స్. సో ఇది ఐ స్టేట్మెంట్, ఈ మధ్యలో కామన్ గా ఉన్నది సేమ్ అని అర్థం. ఏ స్టేట్మెంట్ ఉంది, ఏముంది ఇక్కడ, ఆల్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్. ఆల్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్ అంటే ఇది. ఇప్పుడు వసంత కళ్యాణి మీరు అన్నట్లు ఇది ఏ స్టేట్మెంట్ కనుక మనకి ఇది ఏమవుతుంది, ఇది అవుతుంది మనకి, అంతే కదా. ఎస్ సార్. ది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ సమ్ డోర్స్ ఆర్ చైన్స్, ఈ ఇంటర్సెక్షన్ లో ఉన్నవి. ది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఆల్ చైన్స్ ఆర్ వాల్స్, అంటే ఇది ఏ స్టేట్మెంట్, ఐ స్టేట్మెంట్ ప్లస్ ఏ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. ఇది మనం చేసింది ఐ ప్లస్ ఏ స్టేట్మెంట్ చూస్తున్నాం మనం. ఈ ఐ ప్లస్ ఏ స్టేట్మెంట్ కంక్లూజన్ ఏ రకంగా వస్తుంది, ఇది మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ కంక్లూజన్ అంటే ఏమిటి, డోర్స్ కి వాల్స్ కి ఉన్నటువంటిది, ఈ డోర్స్ కి వాల్స్ కి ఉన్న ఇది మనం తీయాలి. డోర్స్ వాల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమిటండి, సమ్ డోర్స్ ఆర్ చైన్స్, అవునా, సమ్ డోర్స్ ఆర్ చైన్స్ అయింది అంటే చైన్స్ లో కొన్ని వాల్స్ ఉన్నాయి, చైన్స్ లో కొన్ని డోర్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఆల్ చైర్స్ ఆర్ ఇన్ వాల్స్ అంటే అర్థం ఏమిటనమాట, కొన్ని డోర్స్ డెఫినెట్ గా వాల్స్, సమ్ డోర్స్ ఆర్ వాల్స్ అని వస్తుంది. ఇది ఏం స్టేట్మెంట్ అండి ఇది, వాట్ ఇస్ ది టైప్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్, సమ్ డోర్స్ ఆర్ వాల్స్. ఇది ఐ స్టేట్మెంట్ సార్. అంచేత మీరు ఐ స్టేట్మెంట్ ని ఏ స్టేట్మెంట్ ని కలిపి కంక్లూజన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ది కంక్లూజన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐ స్టేట్మెంట్. ఐ ప్లస్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇది ఒకటి చూద్దాం మనం. ఐ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏమిటండి, సమ్ డోర్స్ ఆర్ క్లబ్. ఇలా వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ డోర్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ క్లబ్స్. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సమ్ డోర్స్ ఆర్ క్లబ్స్. సో ఈ మధ్యలో ఉన్నవి కామన్, డోర్స్ అండ్ క్లబ్స్ ఆర్ ది సేమ్, ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ లో ఉన్నది. సో సమ్ డోర్స్ సమ్ క్లబ్స్ అంటే ఇంటర్సెక్షన్ లో ఉన్న డోర్స్ క్లబ్స్ సేమ్ అని అర్థం, ఒకదానికి ఒకటికి సంబంధం ఉన్నది, రిలేషన్ ఇచ్చి వచ్చింది మనకి. రెండోది ఏమిటంటే ఈ స్టేట్మెంట్, ఈ స్టేట్మెంట్ ఈస్ నో క్లబ్స్ ఆర్ వాల్స్. నో క్లబ్స్ ఆర్ వాల్స్ అంటే ఎలా తీస్తాం, ఇది సి, వాల్స్ నో క్లబ్స్. ఈ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇక్కడ మనం వాల్స్ ఇలా చేస్తాం, వాల్స్ దూరంగా వేసి అక్కడితో అయిపోదు. ఈ స్టేట్మెంట్ గీట కొట్టి ఇంటూ పెడితే ఇది. ఇప్పుడు మనం దీనికి కంక్లూజన్ ఏం చేయాలి అంటే, సమ్ డోర్స్ ఆర్ క్లబ్స్, నో క్లబ్స్ ఆర్ వాల్స్. ఈ క్లబ్స్ అనేది మిడిల్ టర్మ్, కామన్ టర్మ్, ఇది ఇక్కడ ప్రెడికేట్ లో ఉంది, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లో ఉంది, కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో ఉన్నది. సో వీ కెన్ డ్రా ఏ కంక్లూజన్ బిట్వీన్ డోర్స్ అండ్ వాల్స్. సో ఈ డోర్స్ కి వాల్స్ కి మీకు ఎలా కంక్లూజన్ వస్తుంది మీకు, ఇక్కడ చూడండి, ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓ స్టేట్మెంట్ వచ్చేటప్పుడు మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇక్కడ మనం, ఎందుకంటే ఓ స్టేట్మెంట్ వస్తే కాంప్లికేషన్ వస్తుంది. మనం దాన్ని వీ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ త్రూ ఏ వెన్ డయాగ్రామ్, మన కేవలం లాజికల్ గానే ఆలోచనతోనే చూడాలి దాన్ని. ఇప్పుడు మీకు డోర్స్ కి విండోస్ కి రిలేషన్ ఏమవుతుందండి, మీరు డోర్స్ కి వాల్స్ కి రిలేషన్ లేనట్టు కనిపిస్తుంది. అదే నేను చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు నేను మీకు దీనికి సంబంధం లేదంటే ఈ బొమ్మను ఇంకోలా ఎలా గీయచ్చండి మనం. ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎలా గీస్తున్నాం, నో క్లబ్స్ ఆర్ వాల్స్. నో క్లబ్స్ ఆర్ వాల్స్ ఐ కెన్ డ్రా లైక్ దిస్, ఆర్ ఆల్సో ఐ కెన్ డ్రా, నేను వాల్స్ ఇలా గీసాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇందాక చూపించినట్టు కాకుండా ఇలా గీసాను అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా సి వాళ్ళు కలవట్లేదు చూడండి, క్లబ్ వాళ్ళు కలవటంలే. ఇక్కడ కూడా ఐ కెన్ డ్రా దిస్ లైక్ దిస్ పిక్చర్, దిస్ సేమ్ వెన్ డయాగ్రామ్ ఐ కెన్ డ్రా లైక్ దిస్. ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా మీకు నో క్లబ్స్ ఆర్ వాల్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్ కదండి. అప్పుడు డోర్స్ కి విండోస్ కి మధ్యన సంబంధం ఉందా లేదా, సమ్ వాల్స్ ఆర్ డోర్స్ అని, కానీ అది కూడా కావచ్చును కదా. అందుకనే ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. యూ కెనాట్ స్ట్రైట్ అవే సే దట్ నో డోర్స్ ఆర్ వాల్స్ అనో, నో వాల్స్ ఆర్ డోర్స్ అనో మీరు చెప్పలేరు. ఇది ఏమవుతుంది మరి, అప్పుడు ఆ రిలేషన్ ఏమవుతుంది అనమాట, మీరు ఎలా చూడాలి దాన్ని. ఇప్పుడు ఇక్కడ డోర్స్, సమ్ డోర్స్ ఆర్ సి అన్నారు, సికి డబ్ల్యూకి సంబంధం లేదు, దీస్ ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్. అంటే ఈ సిలో కొన్ని డీలు ఉన్నాయా లేదా అండి, ఉన్నాయా లేదా, సిలో కొన్ని డీలు ఉన్నాయి. సికి డబ్ల్యూకి సంబంధం లేదన్నప్పుడు ఈ సిలో ఉన్న డికి డబ్ల్యూతో సంబంధం లేదు కదా, అవునా. అంచేత ఏమైపోయింది అనమాట, సమ్ డి ఆర్ నాట్ అంతేనా, ఇలా చెప్పాలి మీరు కంక్లూజన్. అంతేగాని బొమ్మ చూసి దీనికి లేదు కదా అని చెప్పేసి నో డిఆర్ డబ్ల్యూఆర్, నో డబ్ల్యూఆర్ డి అంటే తప్పు అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం బొమ్మ ఇలాగా తీసుకున్నాం. దిస్ సేమ్ పిక్చర్ కెన్ బి ఆల్సో బి డ్రాన్ లైక్ దిస్, దెన్ దేర్ కమ్స్ ఏ రిలేషన్ బిట్వీన్ డి అండ్ డబ్ల్యూ.
దేర్ఫోర్ మీకు ఇప్పుడు వచ్చేటటువంటిది ఏమిటంటే, కాకపోతే కంక్లూజన్ లో సిలో కొన్ని డీలు తప్పకుండా ఉన్నాయి కనుక, సి అనేది డబ్ల్యూ కాదు కనుక, ఇక్కడ మనకి ఈ సిలో ఉన్న మటుకు ఉన్న డీలు డబ్ల్యూలు కావు. అంటే సమ్ డీస్ ఆర్ నాట్ డబ్ల్యూస్, దట్ ఈస్ సమ్ డోర్స్ ఆర్ నాట్ వాల్స్. ఇదేం స్టేట్మెంట్ అండి ఇది? ఇది సమ్ డోర్స్ ఓ స్టేట్మెంట్ సార్. స్టేట్మెంట్ కనుక ఒక ఐ స్టేట్మెంట్ ని ఒక ఈ స్టేట్మెంట్ ని కలిపితే మీకు రిజల్ట్ ఓ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది అన్నమాట. అర్థమైందండి? సో ఈ 6 వ్యాలిడ్ కేసులు ఏవయ్యాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి మళ్ళీ ఒకసారి మనం పైదానికి వెళ్దాం. మనకి ఏమేమి అయ్యాయంటే, ఒక ఏ స్టేట్మెంట్ కలిపితే ఏ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. ఒక ఏ స్టేట్మెంట్ కలిపితే కంక్లూజన్ ఈ స్టేట్మెంట్ లా ఉంటుంది. ఒక ఏ స్టేట్మెంట్ కలిపితే కంక్లూజన్ ఓ స్టేట్మెంట్ లాగా ఉంటుంది. అలాగే మీకు ఈ ఐ స్టేట్మెంట్ కలిపితే కంక్లూజన్ ఓ లాగా ఉంటుంది. ఐఏలు కలిపితే కంక్లూజన్ ఐ లాగా ఉంటుంది. ఐఈలు కలిపితే కంక్లూజన్ ఓ లాగా ఉంటుంది. ఈ 6 కరెక్ట్ గా వచ్చే కంక్లూజన్స్. ఇంకా మిగతా కాంబినేషన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I+O, ఇందులో ఎక్కడ I+O లేదు చూడండి. మీకు ఈ 6 కేసుల్లో మీకు I+O ఎక్కడ రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు అంటే I+O నుంచి మీరు కంక్లూజన్ తీయలేరు. ఎలాగా? మనకు ఒక జనరల్ రూల్ గా కూడా చదువుకున్నాం మనం. ఇఫ్ బోత్ ప్రెమిసెస్ గివెన్ ఆర్ పర్టికులర్ ప్రెమిసెస్, ఐఓ అంటే రెండు కూడా పర్టికులర్ కేసులు. ఇఫ్ బోత్ ప్రెమిసెస్ బికమ్ పర్టికులర్ ప్రెమైసెస్, దెన్ నో కంక్లూజన్ ఇస్ పాసిబుల్. 6 are the instances where you can get a conclusion. In other cases you cannot make a conclusion. So ఈ రకంగా మనకి ఇది మీడియేట్ ఇన్ఫరెన్స్ అని చూసాం. మీడియేట్ ఇన్ఫరెన్స్ అంటే మనం రెండు స్టేట్మెంట్స్ ని కలిపి కంక్లూజన్ చూసాం. రెండు స్టేట్మెంట్స్ కలిపి కంక్లూజన్ వచ్చినప్పుడు ఆ బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ టైప్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే కంక్లూజన్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది చూసాము. ఇటువంటివి దేర్ విల్ బి 6 కేసెస్. అలైన్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎందుకు చేయాలండి మనము? చెప్పండి. ఇప్పుడు 2 స్టేట్మెంట్స్ మీకు ఇచ్చాను నేను. 2 స్టేట్మెంట్స్ నుంచి మీరు కంక్లూజన్ చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ది కంక్లూజన్ నాకు చెప్పాలి. చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ముందు ఏం చూస్తామండి? ఒకసారి చెప్పండి. దాన్ని చాలా సార్లు చెప్పాను నేను. ఏం చూడాలి మనం? 2 స్టేట్మెంట్స్ నుంచి కంక్లూజన్ రాసేప్పుడు ముందు ఆ 2 స్టేట్మెంట్స్ లో ఏం చూడాలి మనం? సబ్జెక్ట్ చూడాలండి. సబ్జెక్ట్, కామన్ టర్మ్ చూడాలి. కామన్ టర్మ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ప్రెడికేట్ లో ఉండాలి, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో సబ్జెక్ట్ లో ఉండాలి. ఇది కదా మనం చెప్పుకున్నాము. ఇందాక ప్రతి కేసులోనూ మీకు కామన్ టర్మ్ చెప్పి ఇగో ఫస్ట్ దాంట్లో ప్రెడికేట్ లో ఉంది, రెండో దాంట్లో సబ్జెక్ట్ లో ఉంది అని చెప్పాను. అలా ఉన్నప్పుడే యూ కెన్ మేక్ ఏ కన్వర్షన్. అలా లేకపోతే మీరు యూ కెన్ మేక్ ఏ కంక్లూజన్. అలా లేకపోతే మీరు కంక్లూజన్ చెయ్యలేరు. మీరు కంక్లూజన్ చెయ్యాలి అంటే ఎలా ఉండాలి? ఈ ఆర్డర్ లోకి రావాలి. అంటే మీరు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ రెండింటినీ ఈ ఆర్డర్ లోకి తెచ్చుకోవాలి మీరు. అంటే యూ హ్యావ్ టు అలైన్ ది స్టేట్మెంట్స్ అంటాం మనం. ఇది కరెక్ట్ అలైన్మెంట్ ఏది అంటే ఫర్ డ్రాయింగ్ ఏ కంక్లూజన్, వాట్ ఈస్ ది కరెక్ట్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మీన్స్, ఇన్ ది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ common term should be in the predicate, and in the second statement common term should be in the subject. This is the correct alignment to make a conclusion. Suppose in the given statements to you, if two statements are given to you, if these 2 statements are not in this order, then it is not the proper order, it is not the proper alignment to draw a conclusion. So to draw a conclusion, you have to first align the statements. Align the statements means you should so arrange them that the first statement lo middle term is contained in the predicate, and in the second statement middle term is contained in the subject. ఈ రకంగా మీరు అలైన్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత మీరు కంక్లూజన్ రాయాలి. ఈ అలైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? మీరు యూ హావ్ టు కన్వర్ట్ ది స్టేట్మెంట్స్. ఈ కన్వర్షన్ ఎలా చేయాలి? మీరు ఐదర్ బై యూజింగ్ కన్వర్షన్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ అబ్వర్షన్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ కాంట్రపోజిషన్ ప్రిన్సిపల్. ఇది మొత్తంగా మనం చదువుకున్నది. ఎందుకని అంటే ఇది ముందు వచ్చినప్పుడు వెనక తెలియాలి, వెనక వచ్చినప్పుడు ముందు తెలియాలి కనుక రిపీటెడ్ గా చెప్పాల్సి వస్తుంది మీకు అర్థం అవటానికి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి అలైన్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ అలైన్మెంట్ అనేది ఎలా చేస్తామో నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి. Aligned statement means common term should be in the predicate in the first statement and in the subject in the second statement. For example, all ARB, all BRC అన్న. ఇక్కడ B అనేది కామన్ టర్మ్. This is here in the predicate and here in the subject. In the second statement it is in subject, and in the first statement it is in the predicate. So this is the correct order. What we say this is, the statements are aligned to draw a conclusion. Aligned statement means, aligned statements అంటే ఏమిటంటేనండి, మీకు 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాను నేను. ఆల్ ఏఆర్బి అనేది ఒక స్టేట్మెంట్. ఇందులో ఏ అనేది సబ్జెక్టు, బి అనేది ప్రెడికేట్. మనం చెప్పుకున్నాం సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ది టర్మ్ ఇన్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ ఈజ్ ది ప్రెడికేట్. సో ఆల్ ఏఆర్బి. ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఆల్ బిఆర్సి అని ఇచ్చాను. ఇందులో మీరు ఏం చేయాలి? వి కాల్ వన్ ఈ రెండు కలిపి మనకి ఒక కంక్లూజన్ రావాలి అంటే ఈ రెండిట్లో ఒక కామన్ టర్మ్ ఉండి తీరాలి. దీన్నే మనం ఏమన్నాము? కామన్ టర్మ్ షుడ్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ బోత్ ది స్టేట్మెంట్స్ వెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ డ్రా ఏ
కంక్లూషన్. లేకపోతే కామన్ టర్మ్ రెండిట్లోనూ లేకపోతే కంక్లూషన్ రాదు మీకు. అండ్ దిస్ కామన్ టర్మ్ ఇస్ అబ్సెంట్ ఇన్ ది కంక్లూషన్. అంచేత ఆల్ ఏఆర్బి అండ్ ఆల్ బిఆర్సి అన్నప్పుడు యువర్ కంక్లూజన్ గివ్స్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి. అంటే కామన్ టర్మ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, దాన్ని మనం కంక్లూజన్ అని అంటాం. ఆ కంక్లూజన్ అలా తీయాలి అని అంటే స్టేట్మెంట్స్ ఏ ఆర్డర్ లో ఉండాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కామన్ టర్మ్ ఇస్ బి కనుక కామన్ టర్మ్ ఇన్ ది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రెడికేట్. ఏ ఈజ్ సబ్జెక్ట్, ఇది మనకి తెలుసు కదా, మొదలు ఉండేది సబ్జెక్టు, ది అదర్ వన్ ఈజ్ ది ప్రెడికేట్. సో ఇక్కడ కామన్ టర్మ్ ఈజ్ ఇన్ ప్రెడికేట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో కామన్ టర్మ్ ఈజ్ ఇన్ ది సబ్జెక్ట్, హియర్ ఇన్ ప్రెడికేట్ అండ్ హియర్ ఇన్ సబ్జెక్ట్. ఈ రకంగా కామన్ టర్మ్ ఉన్నప్పుడే దోస్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఫిట్ టు డ్రా ఏ కంక్లూషన్. ఆల్ ఏఆర్బి అంటే ఇది ఏ, ఇది ఏ అండి. ఆల్ ఏఆర్బి అంటే ఇది బి, అంటే ఇదేమో ఏ, ఇదేమో బి. సో ఆల్ ఏఆర్బి అంటే ఇలా గీస్తాం. ఇది కరెక్టేనండి? అర్థమైందా మీకు? ఇది ఒప్పుకున్నారా? ఆల్ ఏఆర్బి. ఓకే, తర్వాత ఏముందండి? ఆల్ బిఆర్సి అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ బిఆర్సి అంటే ఇది సి. సో ఆల్ బిఆర్సి అంటే ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఇందులో కామన్ టర్మ్ ఏముంది మీకు? బి ఇస్ ది కామన్ టర్మ్ కనుక ఏకి సికి రిలేషన్ ఏముంటుందండి? ఏకి సికిని ఆల్ ఏ కనిపి సి, అవునా కదా? అవునా? ఏలన్నీ బిలో ఉన్నాయి, బీలన్నీ బిలో ఉంటే ఆల్ ఏసార్ సి కదా. సో మీకు ఇందులో అంచేత ఆల్ ఏఆర్ బి ఆల్ బిఆర్సి అనేది ఇందులో నుంచి వచ్చే కంక్లూజన్ రాయాలి అంటే యూ షుడ్ రైట్ ఆల్ ఏఆర్సి. ఇఫ్ యూ రైట్ ఆల్ సిఆర్ఏ అయితే ఏదైతే ఏం లేని మనం అది కన్వర్షన్ అవుతుంది. అది ఆల్ సిఆర్ఏ తప్పు కదా, కొన్ని సీలు మాత్రమే ఏ, సమ్ సీస్ ఆర్ ఏ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది, లేదు ఆల్ ఏసార్ సి అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. అంచేత కంక్లూజన్ లో మీరు ఏం రాయొచ్చు? ఆల్ ఏఆర్సి. రెండు ఏ స్టేట్మెంట్స్ కనుక మీరు ఏ స్టేట్మెంట్ ని కంక్లూజన్ గా తీసుకోవాలి కనుక ఆల్ ఏఆర్సి అనేది ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట. సో దీని కంక్లూజన్ ఆల్ ఏఆర్సి. ఈ రకంగా మనం దీని కంక్లూజన్ మనం రాసేసాం. ఇవి అలైన్డ్ స్టేట్మెంట్స్ కనుక. ఇప్పుడు ఇంకొక కేసు చూద్దాం. నౌ ఐ విల్ ఇరేజ్ దిస్ థింగ్. ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్ లో లేకుండా మనకి ఇచ్చే రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, ఆల్ ఏఆర్బి ఆల్ సిఆర్ఏ. ఇప్పుడు ఈ రెండు స్టేట్మెంట్ మీకు ఇదే ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్. గివెన్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఆల్ ఏఆర్బి అండ్ ఆల్ సిఆర్ఏ. వాడు ఏమంటాడు? ఒక నాలుగు కంక్లూజన్స్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది కరెక్ట్ కంక్లూజన్స్ అని ఇచ్చారనుకోండి క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి? ముందు ఇందులో నుంచి కంక్లూజన్ చూడాలి. ఇందులో నుంచి కంక్లూజన్ చూడాలంటే ముందు ఈ స్టేట్మెంట్ అలైన్డ్ గా ఉన్నాయా లేదా చూడాలి. స్టేట్మెంట్ అలైన్డ్ గా ఉన్నాయా లేదంటే అర్థం ఏమిటి? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో కామన్ టర్మ్ ప్రెడికేట్ లో ఉండాలి, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో కామన్ టర్మ్ సబ్జెక్ట్ లో ఉండాలి. ఇక్కడ కామన్ టర్మ్ ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ది కామన్ టర్మ్? ఆల్ ఏఆర్బి కామన్ టర్మ్. కామన్ టర్మ్ ఏ ఇక్కడ ఎక్కడుందండి? ఏ ఇక్కడ ఎక్కడుంది? కామన్ టర్మ్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో సబ్జెక్ట్ లో ఉంది. ఇక్కడ కామన్ టర్మ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో కామన్ టర్మ్ ఇస్ ఇన్ ప్రెడికేట్. ఈస్ దిస్ ది రైట్ ఆర్డర్ టు డ్రా ఏ కంక్లూజన్ సీయింగ్ దట్? ఇట్ ఈస్ నాట్. మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? ది రైట్ ఆర్డర్, ది అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ షుడ్ బి, ది అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి ప్రెడికేట్ టర్మ్ లో కామన్ టర్మ్ ఉండాలి. అంటే ఇది బి ప్లేస్ లో ఏ ప్లేస్ లో బి ఉండాలి. కామన్ టర్మ్ ఎప్పుడు ఇక్కడ ప్రెడికేట్ లో ఉండాలి, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లో ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ అదర్వైజ్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లో ఉంది, ఇక్కడ ప్రెడికేట్ లో ఉంది. కనుక దీన్ని మార్చాలి అంటే, దీనికి ఒక కంక్లూజన్ తీయాలి అంటే ముందు వీటిని కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే కన్వర్ట్ చేయడం ఏఆర్ బిలో కామన్ టర్మ్ ఏ కనుక బిని టు ఏని టు తీసుకురావాలి. అలాగే ఇక్కడ ఏం చేయాలి? సిఆర్ఏ కనుక ఏని టు సిని టు తీసుకురావాలి. తీసుకురావాలంటే ఇక్కడ అలా మార్చక్కర్లేదు, మనం సింపుల్ గా మీరు చూడండి, ఫిజికల్ గా మారుద్దాం. ఆల్ సిఆర్ఏ అని ముందు రాసి, అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ కన్వర్షన్, ఇది సింపుల్ కన్వర్షన్ అంటారు దీన్ని. ఆల్ సిఆర్ఏ ఇటు తెచ్చి ఆల్ ఏఆర్బి ఇటే ఉంచామనుకోండి, అంటే ఈ లెఫ్ట్ టు రైట్ మార్చామనుకోండి, ఏమైందండి? ఆల్ సిఆర్ఏ ఆల్ ఏఆర్బి. మనం ఇంటర్నల్ గా స్టేట్మెంట్ లో ఏమీ మార్చలేదు కనుక ఇక్కడ కన్వర్షన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమీ రావు. ఇది సింప్లీ వీడు ఇది ముందు రాసాడు, తర్వాత రాసాడు, మనం ఇది ముందు తర్వాత రాస్తాం. సో టోటల్లీ స్టేట్మెంట్ తీసుకొస్తే సార్, ఇది ముందుకు తీసుకొస్తే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అయిపోతుంది కదండి. కరెక్ట్ అయిపోతుంది. అంటే ఆల్ సిఆర్ఏ ఆల్ ఏఆర్బి అంతే కదా, ముందుకు తీసుకొస్తే ఆల్ సిఆర్ఏ ఆల్ ఏఆర్బి. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఏ కామన్ టర్మ్?
ఇక్కడ ప్రెడికేట్ లో ఉంది, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లో ఉంది. సో పాపులర్ అలైన్మెంట్ లో వచ్చేసేయండి రెండు. అర్థమైంది ఇది? ఇక్కడ మనం యాక్చువల్ గా స్టేట్మెంట్ ని ఏమీ కన్వర్ట్ చేయలేదు మనం. ఓన్లీ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ ముందు వెనకాల మార్చాం. దట్ వీ కెన్ డూ. ఏ బిని బిఏ అని రాయొచ్చు, తప్పలేదు. బి కామా ఏ కామా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి కామా ఏ, అందులో ఏం లేదు. ఆ ఏ లోపల మనం ఏం మార్చట్లేదు బి లోపల, కనుక ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఏమీ అక్కర్లేదు. సింప్లీ రైట్ ది సెకండ్ సెంటెన్స్ ఫస్ట్ అండ్ ది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్. దెన్ బికమ్స్ ఆల్ సిఆర్ఏ అండ్ నెక్స్ట్ బికమ్స్ ఆల్ ఏఆర్బి. ఇక్కడ ఏ అనేది కామన్ టర్మ్ అయింది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ప్రెడికేట్ లో ఉంది, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో సబ్జెక్ట్ ఉంది, కనుక దిస్ ఈస్ ఇన్ ది అలైన్డ్ వే. దిస్ ఈస్ అలైన్డ్ వే ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ మేకింగ్ ఏ కన్క్లూజన్. ఇప్పుడు దీని నుంచి కన్క్లూజన్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ మామూలే, ఆల్ సిఆర్ఏ ఆల్ ఏఆర్బి. ఎలా అవుతుందండి ఇక్కడ కన్క్లూజన్? చూడండి. సార్ ఫస్ట్ వన్ ఏఆర్బి ఉంది కదా, అది ఈ ఆల్ సిఆర్ఏ, ఇది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ప్రెడికేట్ ఉంది, అది సెట్ చేయడం ఒకసారి చెప్తారా సార్? ఒకసారి ఇది అర్థం కాలేదు. ఏం లేదు, ఆల్ సిఆర్ఏ సెంటెన్స్ ముందు రాశాను, ఆల్ ఏఆర్బి సెంటెన్స్ తర్వాత రాశాను. లోపల ఏమి సెట్ చేయలేదు. ఆ ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత వస్తుంది. ఇంతవరకు దిస్ ఈజ్ మనం ఏమి కన్వర్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ. ఓన్లీ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ రాసాం. ముందుది వెనక, వెనకది ముందు రాసాం. కన్వర్షన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు? ఒక స్టేట్మెంట్ లోపల సబ్జెక్టు ప్రెడికేటు మారిస్తే కన్వర్షన్ అవుతుంది. అంతేగాని ఇక్కడ కన్వర్షన్ ఏం చేయలేదు మనం. సెంటెన్స్లనే ముందుది వెనక, వెనకది ముందు రాసాం, అంతే మనం చేసింది. ఎందుకు అలా చేసామంటే అలా చేయగానే మనకు ఫార్మాట్ అలైన్మెంట్ అయిపోయింది మనకి. అంటే ఆల్ సిఆర్ఏ సెకండ్ సెంటెన్స్ ముందు రాసి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ తర్వాత రాస్తే ఏ అనేది కామన్ టర్మ్ కనుక ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ కామన్ టర్మ్స్ ప్రెడికేట్ లో వచ్చేసింది. మొదటి స్టేట్మెంట్ లో, రెండో స్టేట్మెంట్ లో సబ్జెక్ట్ లో వచ్చేసింది. కనుక దిస్ ఈస్ ది ప్రాపర్ అలైన్డ్ వే ఫర్ ఏ డ్రాయింగ్ ఏ కన్క్లూజన్. అర్థమైందండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు? ఇక్కడ నేనేమి అలైన్మెంట్ చేయలేదు. ఇంటర్నల్ గా బిట్వీన్ ది సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ మారిస్తేనే అలైన్మెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను అలైన్మెంట్ ఏమి చేయలేదు. నేను సింప్లీ ఐ చేంజ్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్. సో ఇట్స్ ఓన్లీ ఇటు ఉండేది ఇటు, ఇటు ఉండేది. సో చేంజింగ్ కుడి ఎడమ అయితే పొరపాటు లేదు, ఏం పర్వాలేదు. చేత ఎడమది కుడి వైపుకి, కుడిది ఎడమ వైపుకి రాసాం. ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్. కనుక ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం కన్క్లూజన్ రాయాలంటే ఏం చేయాలండి? ఆల్ సిఆర్ఏ. ఇంకొక స్పీడ్ గా నేను చెప్పేస్తాను. ఇంకా ఇది సి అండి. ఆల్ సిఆర్ఏ అంటే మనం ఇలా రాసేసాం, అవునండి? సో దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ కేస్, ఆల్ సిఆర్ఏ. రెండోది ఏమిటి? ఆల్ ఏఆర్బి. అంటే ఆల్ ఏఆర్బి పైన బి వేసుకో. అంటే ఇది ఏ, ఇది సి, ఇదేమో బి. సో అంటే మనకి ఇచ్చింది ఆల్ సిఆర్ఏ ఆల్ ఏఆర్బి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? కామన్ టర్మ్ ని ఎలిమినేట్ చేసేసి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సి అండ్ బి. సి అండ్ బిల మధ్య రిలేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏమైందండి? ఇక్కడ ఏమైందనమాట? ఆల్ సిఆర్ బి అయింది, అవునా? అన్ని సీలు ఏలో ఉన్నాయి, ఏలన్నీ బిలో ఉన్నాయి, కనుక సీలన్నీ బిలో ఉన్నట్టే కదా. సో ఆల్ సిఆర్ బి అనేది ఇక్కడ కంక్లూషన్. ఓకేనండి? ఆర్ సమ్ బిఆర్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెక్ట్. కానీ ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు కంక్లూజన్ ఎలా తీసుకోవాలని ఇప్పుడు చదువుకున్నాం కదా. 6 కేసెస్ ఆర్ వ్యాలిడ్. ఆ 6 కేసెస్ ఏమిటి? ఈ రెండు ఏ స్టేట్మెంట్లు అయితే కన్క్లూజన్ విల్ బి ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ స్టేట్మెంట్. సో ఆల్ సిఆర్ఏ అనేది దీని కంక్లూజన్. ఇఫ్ ది కామన్ టర్మ్ ఈజ్ ఐదర్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ప్రెడికేట్ ఇన్ ది బోత్ ది స్టేట్మెంట్స్ సచ్ యాజ్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ చూడండి, ఆల్ ఏఆర్బి ఆల్ సిఆర్బి అనే ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు వారు మీకు. ఇందులో కామన్ టర్మ్ ఏదండి? ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆల్ ఏఆర్బి ఆల్ సిఆర్బి. విచ్ ఇస్ ది కామన్ టర్మ్ హియర్? బి పొజిషన్ ఎలా ఉందండి? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఎక్కడ ఉంది? స్టేట్మెంట్ లో ప్రెడికేట్ ఉంది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ప్రెడికేట్ ఉంది. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో కూడా ప్రెడికేట్ లోనే. అది తప్పు కదా. మన సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో సబ్జెక్ట్ లో ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ మీకు ఏం కేసు వస్తుంది అనమాట? యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ కన్వర్షన్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. తెలిసిందా మీకు? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది ఇటు ఇటు మారిస్తే కూడా మీకు ఆర్డర్ ప్రాపర్ ఆర్డర్ రాదు కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మీకు ఇక్కడ కామన్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ప్రెడికేట్ లోనే ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్రెడికేట్ లోనే ఉంటుంది. అంచేత మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆల్ ఏఆర్ బి బాగానే ఉంది. కామన్ టర్మ్ బి కనుక బి ప్రెడికేట్ లో ఉంది, దీన్ని మీరు ముట్టుకోక్కర్లేదు. ఆల్ సిఆర్ బి దీన్ని మీరు మార్చాల్సి వస్తుంది. ఏంటి? ఇక్కడ కామన్ టర్మ్ అనే బి ముందుకు రావాలి కనుక యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ది సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్. ఈ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ చేంజ్ చేయడం, ఈ కన్వర్ట్ చేయడం ఎలాగో అని అంటే మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు బి ప్లేస్ లో సి ప్లేస్ లో బి రాస్తే కరెక్ట్ కాదుగా. ఆల్ సిఆర్బి డస్ నాట్ మీన్ ఆల్ బిఆర్సి, సమ్ బిఆర్సి అవుతుంది అది కదా. అది మనం చాలా సార్లు చూసాం కనుక ఇది మనం కన్వర్షన్ ఎలా చేయాలంటే ఇలాంటి చోట
ఈ కన్వర్షన్ చేయడానికి ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఒకటి ఉంది. ఇన్ విచ్ ఆర్డర్ దిస్ కన్వర్షన్ ఇస్ టు బి కన్సిడర్డ్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఏనా ఈయన అయ్యా ఓనా అనే దాన్ని బట్టి చేయాలి. అది ఎలా చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ అలైనింగ్ ఇన్ సచ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మనకి మిడిల్ టర్మ్ ముందు దాంట్లో ప్రెడికేట్లు రెండో దాంట్లో సబ్జెక్టులు లేకుండా రెండిట్లలోనూ సబ్జెక్ట్ లోనే ఉండి రెండిట్లలోనూ లేక రెండిట్లలోనూ ప్రెడికేట్ లోనే ఉంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ రెండిట్లోనూ ప్రెడికేట్ లో ఉండే కేసు. ఇంకొకటి చూడండి, ఆల్ ఏఆర్బి ఆల్ ఏఆర్సి. ఇక్కడ కామన్ టర్మ్ రెండు చోట్ల ఎక్కడ ఉందండి? సబ్జెక్ట్ లో ఉంది, అవునా? ఆల్ ఏఆర్బి ఆల్ ఏఆర్సి ఇక్కడ కామన్ టర్మ్ ఏ ఇక్కడ ఏమైందంటే రెండు స్టేట్మెంట్స్ లోనూ సబ్జెక్ట్ లో ఉంది, అవునా? Yes, sir. Yes, sir. టూ సెట్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. ఆల్ ఏఆర్బి ఆల్ సిఆర్బి అంటే ఇక్కడ కామన్ టర్మ్ రెండు చోట్ల ప్రెడికేట్ లో ఉంది. ఆల్ ఏఆర్బి ఆల్ ఏఆర్సి ఇక్కడ కామన్ టర్మ్ రెండు చోట్ల సబ్జెక్ట్ లో ఉంది. ఈ కేసు వేరు, ఈ కేసు వేరు. ఇటువంటి కేసుల్లో అంటే వేర్ ది కామన్ టర్మ్ ఈజ్ ఐదర్ ఇన్ ది సబ్జెక్ట్ ఇన్ బోత్ ది టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ ది ప్రెడికేట్ ఇన్ ది బోత్ ది టర్మ్స్, ఇక్కడ కన్వర్షన్ మనం చెయ్యందే మొదటి దాంట్లో ప్రెడికేట్ రెండో దాంట్లో సబ్జెక్ట్ అనేది రాదు. కనుక ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ది సబ్జెక్ట్ యాజ్ ది ప్రెడికేట్ అండ్ ది ప్రెడికేట్ యాజ్ ది సబ్జెక్ట్. ఈ పని మనం చేయాలి. ఇది చేయడానికి ప్రొసీజర్ ఏమిటంటే, ఫర్ అలైనింగ్ సచ్ స్టేట్మెంట్స్ we need to convert one statement using the rule of conversion. రూల్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ అంటే ఏమిటండి? మళ్ళీని ఒకసారి చూడండి. రూల్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ అంటే ఏమిటి? ఐదర్ కన్వర్షన్ ఆర్ అబ్వర్షన్ ఆర్ కాంట్రపోజిషన్. ఈ రూల్స్ లో ఏదో ఒక వాటిలో ఒక రూల్ ను ఉపయోగించి ఈ కన్వర్షన్ చేయాలి. మన ఇష్టం వచ్చినట్టు పిఎస్సి టోటు మార్చేస్తానంటే కుదరదు. ఆ కన్వర్షన్ చేసేటప్పుడు ఏం గమనించాలంటే, మనం మీరు కన్వర్షన్ చేస్తున్న స్టేట్మెంట్లు, ఇప్పుడు రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చాడు, ఏదైనా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ఏఆర్బి ఆల్ సిఆర్బిలో ఇక్కడ బీసీనైనా మారచ్చు, లేదు ఇక్కడ ఏబీనైనా మార్చచ్చు, ఏదైనా ఒకటే. ఎందుకంటే ఇక్కడ సిఆర్బి దీన్ని ఫస్ట్ చేసి దీన్ని ఇటు పట్టుకొచ్చి బిఆర్ఏ, సో ఇదన్నా మార్చచ్చు, మీరు ఇదైనా మార్చచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వాట్ స్టేట్మెంట్ షల్ బి చేంజ్ ఇందులో. అంటే ఇక్కడ మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సింది, అంటే దాని అర్థం మనం ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేయాల్సింది ఇది చేద్దామా ఇది చేద్దామా, ఏదైనా చేయొచ్చు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇదైనా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఇదైనా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అంచేత ఎందుకంటే ఏ మారాలి అంటే ఇది ఇటైనా తీసుకురావచ్చు, ఇది ముందు దేన్ని కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఈ రెండిట్లో వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ డిసైడ్ విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ టు బి కన్వర్టెడ్ అన్నప్పుడు దానికి ఒక కన్వెన్షనల్ ఆర్డర్ ఉంది దానికి. అంటే దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ కి చెప్పారు. అది అలాగనేది ఇప్పుడు అందులోకి వెళ్ళదు మనం. ఆ ఆర్డర్ ఏమిటంటే మీరు చూడండి, మీరు ఇచ్చిన రెండు స్టేట్మెంట్స్ లో ఐ స్టేట్మెంట్ ఉందేమో చూడండి ముందు ఫస్ట్. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ లో ఇప్పుడు కన్వర్షన్ చేయబోతున్నాం మనం. ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ కన్వర్ట్ చేస్తే గానీ మనకి అలైన్మెంట్ రాదు, అప్పుడు కానీ మనకి కంక్లూజన్ రాదు. కంక్లూజన్ రావాలంటే అలైన్మెంట్ చేయాలి. అలైన్మెంట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దాంట్లో సబ్జెక్టు ప్రెడికేట్ ఇటు అటు మార్చాల్సి వస్తుంది. మనం సబ్జెక్టు ప్రెడికేట్ ఇటు అటు మార్చాలి అని అంటే ముందు మీరు ఏం చేయాలంటే, ఇచ్చిన రెండు స్టేట్మెంట్స్ లో ఒక ఐ స్టేట్మెంట్ ఉన్నదా, రెండు ఐ స్టేట్మెంట్లు ఉంటే కనుక కంక్లూజన్ రాదు, కనుక అలా ఇవ్వడు, అది ఇవ్వడు. ఎందుకంటే రెండు ఐ స్టేట్మెంట్స్ మీన్స్ రెండు పర్టికులర్ ఎఫర్మేటివ్ స్టేట్మెంట్స్, రెండు పర్టికులర్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా కంక్లూజన్ రాదు. దట్స్ ది జనరల్ రూల్ విచ్ యూ హావ్ ఆల్రెడీ సీన్. అంచేత ఇక్కడ మీకు ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ లో ఐ స్టేట్మెంట్ ఉన్నదా చూడండి. ఉంటే ఫస్ట్ యూ టేకప్ దట్ ఐ స్టేట్మెంట్ ఫర్ కన్వర్షన్. అంటే ఒక ఏ అండ్ ఐ గాని ఈ అండ్ ఐ గాని ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ కన్సిడర్ ఫర్ కన్వర్షన్ ది ఐ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్. ఆ రెండు స్టేట్మెంట్ లో ఐ ఏముందో దాన్ని ముందు మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు ఇచ్చిన రెండు స్టేట్మెంట్స్ లో ఐ స్టేట్మెంట్ లేదనుకోండి, అప్పుడే స్టేట్మెంట్ కన్సిడర్ చేయాలి మీరు. యూ షుడ్ కన్సిడర్ ది ఈ స్టేట్మెంట్. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్ లో ఈ స్టేట్మెంట్ ఉందా, ఉంటే ముందు ఈ స్టేట్మెంట్ ని తీసుకుని దాన్ని కన్వర్ట్ చేయండి. ఐ అండ్ ఈ రెండిట్లో వరుసలో ముందు ఐ కన్సిడర్ చేసి కన్వర్ట్ చేయండి. ఐ స్టేట్మెంట్ లేకపోతే మీకు ఇచ్చిన రెండు స్టేట్మెంట్ లో ఈ స్టేట్మెంట్ తీసుకుని కన్వర్ట్ చేయండి. ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా లేదనుకోండి మీకు అందులో, అప్పుడు మీరు దేనికి వెళ్ళాలన్నమాట, ఓ స్టేట్మెంట్ కి వెళ్ళాలి, ఏ స్టేట్మెంట్ కి వెళ్ళాలి. ఓకి కన్వర్షన్ ఉండదని చెప్పుకున్నాం మనం. ఈ వీటిల్లో కన్వర్షన్ దేనికి ఉంటుందంటే ఏఈ ఐకి ఉంటుంది, ఓకి కన్వర్షన్ స్టేట్మెంట్ ఉండదని చెప్పుకున్నాం. ఎందుకంటే దానికి వెన్ డయాగ్రామ్ వేయలేం మనం. వీ కెనాట్ డిసైడ్ ది కన్వర్షన్ స్కోప్ ఫర్ దట్. అంచేత ఏఈఐలో ముందు ఐ స్టేట్మెంట్ ఉంటే దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఐ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన రెండు స్టేట్మెంట్లు లేకపోతే ఈ స్టేట్మెంట్ ఉంటే దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఆ రెండు ఐ కూడా లేకపోతే అప్పుడు ఏ స్టేట్మెంట్ కన్సిడర్ చేయాలి. దిస్ ఎందుకు చెప్పారంటే మామూలుగా బ్రీఫ్ గా చెప్తాను మీకు. ఐకి ఈకి కన్వర్షన్ ఉందండి. ఎలాగా ఐకి ఈకి కన్వర్షన్ అంటే ఐ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏమిటండి, మనం సమ్ ఏ ఆర్ బి అని చెప్పాం మనం. సమ్ ఏ ఆర్ బి అన్నప్పుడు సమ్ బిఆర్ఏ కరెక్టా కాదా చెప్పండి.
సమ్ ఏఆర్బి అన్నప్పుడు సమ్ బిఆర్ఏ వ్యాలిడా కాదా? వ్యాలిడ్ వ్యాలిడ్ ఖచ్చితంగా వ్యాలిడ్. అంచేత ఐని మీరు ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ చేంజ్ వస్తుంది మీకు. జస్ట్ అంటే ప్రెడికేట్ ఈజీ కోసం అనమాట. సబ్జెక్టు ప్రెడికేట్ ఇటు మార్చేసి సరిపోదు. సమ్ ఏఆర్బిని ఏ ప్లేస్ లో బి ప్లేస్ లో ఏ మారిస్తే సబ్జెక్టు ప్రెడికేట్ మారిపోయి స్ట్రైట్ అవే వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ది ఈజియెస్ట్ కన్వర్షన్. అందుకని ముందు ఈజీలోకి పోతాం మనం ఇప్పుడు. అంచేత ముందు ఐ తీసుకుంటాం మనం. తర్వాత రెండో స్టేట్మెంట్ మీకు ఈ స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా ఆల్ ఏఆర్ నాట్ బి అన్నాను అనుకోండి. ఆల్ ఏఆర్ నాట్ బి అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆల్ బిఆర్ నాట్ ఏ కరెక్టే కదా, అవును కదా? అది కూడా ఇటు నుంచి అటు మార్చేయచ్చు. మార్చేయచ్చు సింప్లీ. ఏమి కన్వర్షన్ ప్రిన్సిపల్ లేకుండా సబ్జెక్ట్ ప్రెడికేట్ సబ్జెక్ట్ చేసేయచ్చు. ఏ కేసుల్లో ఈ కేసుల్లో దీన్ని ఇటు మార్చేస్తే సరిపోతుంది. అంతకంటే పెద్ద కన్వర్షన్ ప్రిన్సిపల్ ఏమీ లేదు. దిస్ ఈస్ ది ఈజీ ఐడెంటిఫై ఈజీ కన్వర్షన్ సిస్టమ్ చెప్తున్నాను నేను మీకు. మాటికి కన్వర్షన్ అబ్వర్షన్ ట్రాన్స్పోజిషన్ అనకుండా అనేది గుర్తు చేసుకోలేకుండా ఇక్కడ మీకు ఇలా చెప్పేశాను అనమాట నేను. అంచేత ముందు ఐ గానీ ఈ గానీ స్టేట్మెంట్ అయితే డైరెక్ట్ గా రాయొచ్చు. ఓ స్టేట్మెంట్ కి అసలు కన్వర్షన్ ఉండదు. ఓ స్టేట్మెంట్ కి ఒకటి ఓ స్టేట్మెంట్ ఉందనుకోండి ఇచ్చిన రెండు స్టేట్మెంట్ లో, అసలు దాన్ని మనం అలా కన్వర్ట్ చేయలేం. ఓ స్టేట్మెంట్ దేర్ ఇస్ నో కన్వర్షన్. ఏ స్టేట్మెంట్ కి లీస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎందుకు ఇచ్చామో తెలుసా అండి మీకు? ఆల్ ఏఆర్బి అన్నప్పుడు సింపుల్ గా ఇది మార్చేస్తే తప్పైపోతుంది. ఆల్ ఏఆర్బి ఈజ్ నాట్ ది సేమ్ యాజ్ ఆల్ బిఆర్ఏ. ఆల్ ఏఆర్బి అన్నప్పుడు ఆల్ బిఆర్ఏ కరెక్ట్ అవుతుందండి కన్వర్షన్ సబ్జెక్టు ప్రెడికేటును? అవ్వదు సార్. కరెక్ట్ అవదండి. ఎందుకంటే చిన్న సర్కిల్ పెద్ద సర్కిల్ మనం చాలా సార్లు గీసి చూసుకున్నాం. అది కరెక్ట్ కాదు. ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది? ఆల్ ఏఆర్బి అన్నప్పుడు సమ్ బిఆర్ఏ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ సమ్ బిఆర్ఏ అనేది కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందండి మీకు? ఇక్కడ మీకు క్వాంటిఫైయర్ మారిపోతుంది. ఆల్ పోయి సమ్ వస్తుంది. అంచేత ఏ స్టేట్మెంట్ ని మీరు ముందు కన్వర్ట్ చేయడానికి తీసుకోకూడదు. దట్ బికమ్స్ ఎ కాంప్లికేటెడ్ కన్వర్షన్. రూల్స్ తెలియాల్సి వస్తుంది. ఫార్చునేట్ గా ఐ గానీ ఈ గానీ ఉంటే మనకి అందరూ ఈజియెస్ట్ ఐఈ తర్వాత ఈ కనుక ఐఈలు ఉంటే ముందు వాటినే తీసుకోండి. ఈజీగా అయిపోతుంది. అంటే జస్ట్ ఇది ఇటు అదటు మార్చేస్తే సరిపోతుంది సబ్జెక్టు ప్రెడికేట్. ఏకి వచ్చినప్పుడు అది కుదరదు. సబ్జెక్టు ప్రెడికేట్ ఇటు మార్చేస్తే కుదరదు. అంచేత ఐఈ కేసులు ఏమంటామంటే కన్వర్షన్ అంటా ఉంటాయి. కన్వర్షన్ అంటే ఏమిటి? కన్వర్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ యాజ్ ప్రెడికేట్ అండ్ ప్రెడికేట్ యాజ్ సబ్జెక్ట్. డైరెక్ట్ గా సరిపోతాయి ఐఈలో. ఏకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందండి? ఈ రెండు డైరెక్ట్ గా సరిపోకుండా దీన్ని కన్వర్షన్ బై లిమిటేషన్ అని అంటాం. దీన్ని కన్వర్షన్ బై లిమిటేషన్ అని అంటే అర్థం ఏమిటంటే సింప్లీ ప్రెడికేట్ ని సబ్జెక్ట్ ని ఇటు మార్చేయడం కాకుండా యూ హ్యావ్ టు ఆల్టర్ ది క్వాంటిఫైయర్ ఆల్సో. ఆల్ సమ్ అయి కూర్చుంటుంది అక్కడ. అది అంచేత ఇంకా తప్పనిసరి అయితే అంటే ఐ స్టేట్మెంట్ ఈ స్టేట్మెంట్ లేకుండా ఒక ఏ స్టేట్మెంట్ ఒక ఏ ఓ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారనుకోండి. అఫ్కోర్స్ అలా ఇవ్వరు. ఒకవేళ ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు మనం ఏ స్టేట్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఓ అనేది అసలు రాదు. ఎందుకంటే ఓకి కన్వర్షన్ ఉండదు. వీ కెనాట్ డ్రైవ్ అండ్ డయాగ్రమ్ ఫర్ దట్. సో ఏ స్టేట్మెంట్ కన్సిడర్ చేస్తే అది దట్ బికమ్స్ కన్వర్షన్ బై లిమిటేషన్. అంటే ఆల్ ని సమ్ కింద మార్చాల్సి వస్తుంది, క్వాంటిఫైయర్ కింద మార్చాల్సి వస్తుంది. అది అందుకని ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఈ రకంగా చేద్దాం. మనం ఇప్పుడు అలా చేసుకుంటే ఏమైందంటే ఇక్కడ ఫార్ములా రాశాను చూడండి. we need to convert one statement using the rule of conversion. The preferential order for conversion is IEA. గుర్తుపెట్టుకోండి, టీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. IEA ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం? 3 అక్షరాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టీ అంటే ఒక అక్షరంతో అయిపోయింది. టీ అంటే మొదటి ఐఈ, రెండోది ఏ. ఈ ఆర్డర్ లో మీరు తీసుకోవాలి. సింపుల్ గా లాజిక్ చెప్పేసాను మీకు. ఐఈ అంటే అది ఇటు మార్చేసి సరిపోతుంది సబ్జెక్ట్ ప్రెడికేట్. ఏ అయితే యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ కన్వర్షన్ విత్ లిమిటేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఆల్ ని సమ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆల్ అలా సమ్ అవుతుంది. అది అంటే ఫస్ట్ కన్సిడర్ కన్వర్టింగ్ ఐ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ది గివెన్ సెట్ అంటే సెట్ ఆఫ్ 2 స్టేట్మెంట్స్. కన్సిడర్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఫర్ కన్వర్షన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ దేర్ ఇన్ ది గివెన్ సెట్ దెన్ కన్సిడర్ ఏ స్టేట్మెంట్. ఈ కన్వర్షన్ బై లిమిటేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏ టైప్ స్టేట్మెంట్ ఏముందండి? ఆల్ ఏ ఆర్ బి అన్నాం మనం. ఆల్ ఏ ఆర్ బి అన్నప్పుడు సమ్ బిఆర్ఏ అయింది. సమ్ బిఆర్ఏ అనేది కన్వర్షన్ అంటే ఏమైందండి? అది ఐ టైప్ స్టేట్మెంట్ అయింది. అంచేత మీరు ఏ టైప్ స్టేట్మెంట్ ని కన్వర్షన్ బై లిమిటేషన్ చేస్తే మీకు ఐ టైప్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. సో మనం ఇమీడియట్ ఇన్ఫరెన్స్ చూసాము, మీడియేట్ ఇన్ఫరెన్స్ చూసాము. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీడియేట్ ఇన్ఫరెన్సెస్ హౌ టు మేక్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఏఈఐఓ స్టేట్మెంట్స్ చూసాము. ది ఆర్డర్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ కి మీరు ఇచ్చిన 2 స్టేట్మెంట్స్ లో ముందు ఐ ఉంటే దాన్ని కన్వర్ట్ చేయండి, అటు మార్చి. నెక్స్ట్ ఈ ఉంటే దాన్ని కన్వర్ట్ చేయండి, జస్ట్ ప్రెడికేట్ సబ్జెక్ట్ ఇంటర్చేంజ్ చేసేసి. లేదు ఏ తీసుకోండి, దట్ బికమ్స్ ది కేస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ బై లిమిటేషన్. అంటే అర్థం ఏమిటనమాట? ఆల్ బికమ్స్ సమ్. ఏ రకంగా మారుతుంది? మీరు ఒక్క బొమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్ ఏ ఆర్ బి అనుకోండి. ఏ లోపల ఉంది, బి పైన ఉంది. దెన్ సమ్ బిఆర్సి అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. అంతే కదా? అది అంచేత సమ్ బిఆర్సి అంటే సమ్ బిఆర్ఏ ఆల్ ఏఆర్బి అనే దాన్ని
మనం ఏం చేస్తాం, దాని టైప్ ఆఫ్ ఐ స్టేట్మెంట్ లోకి మార్చేస్తున్నాం. సమ్ బిఆర్ఐ అనేది ఐ టైప్ స్టేట్మెంట్. సో ఏ స్టేట్మెంట్ ని ఐ స్టేట్మెంట్ కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. ఇది కన్వర్షన్ చేసిన తర్వాత మీకు రెండు స్టేట్మెంట్స్ అలైన్మెంట్ అయిన తర్వాత, అంటే కామన్ టర్మ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ప్రెడికేట్ లో, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో సబ్జెక్ట్ లో వచ్చినట్లయితే దెన్ యూ కెన్ డ్రా ఏ కన్క్లూజన్ ఫ్రమ్ దట్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్వర్షన్, హౌ టు కన్వర్ట్ థింగ్స్. మనకి క్వశ్చన్ లో కంక్లూజన్ అవి ఇస్తారా సార్, మనకి ఎలా చేయాలి అనేది? క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడు అని అంటే, నేను ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడే చూడండి, మీరు ఇప్పుడు ఇలా ఇస్తారు, ఆల్ డోర్స్ ఆర్ విండోస్, నో విండోస్ ఆర్ ట్రైన్స్. లేదు కొన్ని ఏబీలో చెప్పుకుందాం, సింపుల్ గా ఉంటుంది మీకు. ఆల్ ఏఆర్బి, ఆల్ బిఆర్సి అని ఇస్తాడు పైన. ది గివెన్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ 1 ఆల్ ఏఆర్బి, 2 ఆల్ బిఆర్సి. out of the say conclusions given below which are correct. ఇక్కడ 4 కంక్లూజన్స్ వాడు ఇచ్చేస్తాడు. మీరు ఎక్కడ ఏమి రాసే సమస్య లేదు, టిక్కులు కొట్టడమే, క్లిక్కులు కొట్టడమే, టిక్కులు కాదు క్లిక్కులు. అంచేత ఇక్కడ ఏమిటంటే 4 స్టేట్మెంట్స్ లో ఏమి ఇస్తాడు మీకు. ఇప్పుడు ఆల్ ఏఆర్బి, ఆల్ బిఆర్సి అన్నప్పుడు మనకి ఏమైందండి, ఆల్ ఏఆర్సి అయింది మనకి, అంతే కదా. ఆల్ ఏఆర్సి అయింది మనకి. ఆల్ ఏఆర్బి, ఆల్ ఏఆర్సి అన్నప్పుడు బి ఎలిమినేట్ చేసి ఏకి సికి రిలేషన్ ఏ లోపల ఉన్నాయి కనుక ఆల్ ఏఆర్సి అనే రిలేషన్ వచ్చింది మనకి. వాడు కంక్లూజన్స్ ఏమి ఇస్తాడు, ఆల్ ఏఆర్సి, సమ్ ఏఆర్సి, ఆల్ సిఆర్ఏ. మిమ్మల్ని ఏడిపించాలంటే ఆల్ ఏఆర్సి, ఆల్ సిఆర్ఏ ఇస్తాడు, రెండు ఇస్తాడు, కానీ రెండు కరెక్ట్ కాదు. ఆల్ ఏఆర్సి, ఆల్ సిఆర్ఏ, ఆల్ సమ్ ఏఆర్బి, సమ్ ఏఆర్సి, సమ్ సిఆర్ఏ, ఈ 4 ఇస్తాడు. కరెక్ట్ ఏది అంటాడు వాడు. మీరు ఎక్కడ క్లిక్ చేయాల్సి వస్తుంది మీకు, ఆల్ ఏఆర్బి, ఆల్ ఏఆర్సి అయినప్పుడు ఏ చిన్న సర్కిల్, సి పెద్ద సర్కిల్ కనుక ఆల్ ఏఆర్సి అవుతుంది. అంతేగాని మీరు ఆల్ సిఆర్ఏ పెడితే తప్పు అయిపోతుంది మళ్ళీ. అది అవి జాగ్రత్తగా చూసుకుని దాని మీద టిక్కు పెట్టాలి. దిస్ ఇస్ హౌ ఏ క్వశ్చన్ ఇస్ గివెన్. డోంట్ వరీ, మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద మోడల్ క్వశ్చన్స్. అప్పుడు మీకు ఇంకా అర్థమవుతుంది. అక్కడ అన్ని క్వశ్చన్స్ నేను చూపిస్తాను. ఈ టాపిక్ అయిపోగానే క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చేద్దాము. అప్పుడు మీకు ఈ కన్వర్షన్ చేసుకుని ఎట్లా చేయాలో అక్కడ కూడా నేను అది చూపిస్తాను. కనుక దీంతో సిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏలో ఉంటాయి కదా, మనం ఫస్ట్ ఏఆర్సి అని పెట్టాలి. మీకు మళ్ళీ నేను ఒక్కసారి పర్వాలేదు, ఒక్క నిమిషం ఆ డౌట్ తీర్చేసుకుంటే వదిలిపోతుంది. అది మీకు చూపిస్తాను నేను. ఇక్కడ చూడండి, నేను మొదటి స్టేట్మెంట్ ఆల్ ఏఆర్బి అన్నాను. అంటే చూడండి మీరు, దిస్ ఈజ్ ఏ ఏమండి, అంటే దిస్ ఈజ్ బి. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ దీని అర్థం ఏంటంటే, ఇలా పంపిస్తే ఆల్ ఏఆర్బి అంటే ఏలన్నీ బిలో ఉన్నాయి. ఆల్ ఏఆర్బి ఇస్ నాట్ ఆల్ బిఆర్ఏ, ఎందుకంటే బి పెద్దవి ఎక్కువ ఉన్నాయి. కొన్ని బీలు మాత్రమే ఏలో ఉండగలుగుతాయి, కానీ అన్ని బీలు ఏలో పట్టవు కదండి. అంచేత ఆల్ ఏఆర్బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ యాజ్ ఆల్ బిఆర్ఏ. కనుక ఏ చిన్నది బి పెద్దది. ఇప్పుడు నేను ఇంకోటి ఏమంటానంటే ఆల్ బిఆర్సి అన్నాను. అది ఎలాగిస్తాం మనం, ఇది ఇప్పుడు చూడండి మీరు, ఆల్ బిఆర్సి అంటే ఇప్పుడు కాసేపు ఏని చూడకండి మీరు, ఈ బి అనేవన్నీ సిలో ఉన్నాయి మీకు. ఇప్పుడు మీకు దీంట్లోంచి ఒక కంక్లూజన్ రావాలి, ఆల్ ఏఆర్బి, ఆల్ బిఆర్సి. కంక్లూజన్ అంటే ఏమిటి, ఇక్కడ కామన్ టైం ఏముందంటే ఆల్ ఏఆర్బి, ఆల్ బిఆర్సి, బి అనేది కామన్ టైం. ఇక్కడ బి అనేది ఎలిమినేట్ చేసేసి ఏ సిల మధ్య రిలేషన్ ఇవ్వాలి. ఏ సిల మధ్య రిలేషన్ ఈ బొమ్మ చూసి చెప్పండి. ఇప్పుడు కాసేపు బి సర్కిల్ లేదనుకోండి, ఆల్ ఏఆర్సి. కనుక మీకు ఈ బొమ్మ తీసుకోకపోతే ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందంటే, ఆల్ ఏఆర్బి, ఆల్ బిఆర్సి అన్నప్పుడు ఆల్ ఏఆర్సి అని రాయొచ్చు, ఆల్ సిఆర్ఏ అని కూడా రాయొచ్చు కదా అనిపిస్తుంది డైరెక్ట్ లాజిక్ అయితే. బొమ్మ గీసుకుంటే మీకు పోతుంది. ఆల్వేస్ యూ ప్రాక్టీస్ డ్రాయింగ్ వెన్ డయాగ్రామ్స్, ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ. సో నౌ ఆల్ ఏఆర్సి బికమ్స్ కరెక్ట్, ఆల్ సిఆర్ఏ బికమ్స్ రాంగ్. వాడు ఆప్షన్స్ లో మీకు 2 ఇస్తాడు, మిమ్మల్ని ఏడిపించడానికి 2 ఇస్తాడు. ఆల్ ఏఆర్బి ఇస్తాడు, ఆల్ ఏఆర్సి ఇస్తాడు, ఆల్ సిఆర్ఏ ఇస్తాడు, ఇంకొకటి సమ్ ఏఆర్సి అని ఇస్తాడు. ఏదో సమ్ ఏఆర్సి అండ్ సమ్ సిఆర్ఏ ఇట్లా ఇచ్చాడు. లేదు సమ్ ఏఆర్సి, సమ్ సిఆర్ నాట్ ఏ, ఏదో సంథింగ్ ఏవో ఇస్తాడు. కానీ మనం ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ గీసి చూసుకుంటే కరెక్ట్ కంక్లూజన్ బికమ్స్ ఆల్ ఏఆర్సి. ఈ ఆల్ ఏఆర్సి 4 ఆప్షన్స్ లో ఏ, బిఆర్, సిఆర్, డిఆర్ చూసుకుని దాని దగ్గర క్లిక్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఒక్కటే, ఏ స్టేట్మెంట్ కి కాన్వర్స్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ది రివర్స్ ఆఫ్ ది ప్రెడికేట్ అండ్ సబ్జెక్ట్. ఇట్ బికమ్స్ ఏ కన్వర్షన్ బై లిమిటేషన్, మీన్స్ సమ్ అనేది వస్తుంది. అదే మీకు ఆల్ ఏ ఆర్ నాట్ బి అన్నాను అనుకోండి, యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే సే ఆల్ బి ఆర్ నాట్ ఏ, అంతే. ఏని బిని ఎటు మార్చేస్తే సరిపోతుంది. అలాగే మీకు ఐ స్టేట్మెంట్ సమ్ ఏ ఆర్ నాట్ బి అన్నాను అనుకోండి, డెఫినెట్లీ when some A are not B, some B are not A is also correct, valid. Therefore,
ఐ స్టేట్మెంట్ విషయంలో కూడా కన్వర్షన్ అంటే జస్ట్ సబ్జెక్టు ప్రెడికేట్ ఇటు అటు రాసిస్తే సరిపోతుంది, ఫినిష్. అందుకనే మనం కన్వర్షన్ ఎప్పుడు ముందు ఐని కానీ తర్వాత ఈ కానీ చూసుకోవాలి. ఆ రెండు లేక రెండు ఏలే ఉంటే మనం ఇంకా చచ్చినట్లుగా అప్పుడు ఏని కన్వర్ట్ చేయాలి. ఏని కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఆ ఏ స్టేట్మెంట్ ఐ స్టేట్మెంట్ కింద మార్చి రాయాలి. ఐ స్టేట్మెంట్ కింద మంచి రాయాలి అంటే మార్చి రాయడం అంటే అందులో రెండు టర్మ్స్ ఉంటాయి, సబ్జెక్ట్ టర్మ్, ప్రెడికేట్ టర్మ్. ఏది ముందు ఉండాలి ఏది వెనకాల ఉండాలి అని మీరు వెన్ డయాగ్రామ్ గీసుకోవాలి. లేకపోతే ఆల్ ఏఆర్ సి ప్లస్ లో ఆల్ సిఆర్ఏ అని రాస్తారు మీరు, అది తప్పిపోతుంది. అది చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. డయాగ్రామ్ కప్పుకుని కింద ఇప్పుడంటే గీయాల్సి వస్తుంది మీకు ఇప్పుడు నాకు అలవాటు అయినట్లు మీరు నలిగింది అనుకోండి, అది విజువలైజేషన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. మీకు గీసుకొని చూసుకోక్కర్లేదు. మీకు ఆల్ ఏఆర్బి ఆల్ బిఆర్సి అన్నప్పుడు మీకు విజువలైజేషన్ ఏ చిన్నదిని సి అవుటర్ అని మీకు అర్థమైపోతూనే ఉంటుంది కదా. దాన్ని ఆల్ ఏ బికమ్స్ సి అంతే, ఆల్ ఏ బికమ్స్ సి, లేదు సమ్ సి బికమ్ ఏ, ఎనీథింగ్ ఈస్ కరెక్ట్. సపోజ్ మీ ఆప్షన్స్ లో రెండు ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆల్ ఏ ఆర్ సి అని, లేదు సమ్ సిఆర్ ఏ అని రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు మీకు వాడు క్లిక్ చేసి ఆన్సర్ ఎలా ఇస్తాడు? ఏబిసిడిలో సపోజ్ ఆల్ ఏఆర్సి అనేది ఏ ఆప్షను, ఆల్ సమ్ సిఆర్ఏ అనేది సి ఆప్షన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, మీ ఆన్సర్ ఎలా ఇస్తాడంటే ఏ అండ్ బి, బి అండ్ సి, ఏ అండ్ సి, సి అండ్ బి ఇలా ఇస్తాడు. అప్పుడు మీరు ఈ రెండు ఉన్నది పెట్టాలి అనమాట. ఈ ఆల్ ఏఆర్సి అనేది, సమ్ సిఆర్ఏ అనేది, ఈ రెండు ఎక్కడైతే వాడు ఆప్షన్ రెండు కలిపి ఉన్న ఆప్షన్ ఉందో దాని దగ్గర క్లిక్ చేయాలి. సరే, ఇది క్వశ్చన్స్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ నేను మీకు చూపిస్తాను, అడిగారు కదా అని చూపించాను ఏమండి. సో ఇక్కడితో మనం దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడికి ఇది డ్రా చేసేద్దామా, ఇక్కడ స్టాప్ చేసేద్దామండి. ఇవాళకి ఇది స్టాప్ చేసేసి మనం విల్ సీ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్, దట్ ఈస్ ఆన్ కమింగ్ ఫ్రైడే. ఏమండి? ఓకేనండి? ఓకే, ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్. Good night. We'll meet in the next Friday. Right.